Hi dear students, welcome to our live session. Myself Sherin, Zoology faculty. So today we are going to discuss some important area regarding the chapter human reproduction. Okay, wow. Hi dear students, welcome to our live session. Okay, human reproduction. That's the title. So what is reproduction? നമുക്ക് தெரிയും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം அதோட சர்வைவலுக்கு ஒரு எக்கோசிஸ்டம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுன்னா த லிவிங் ஆஸ் வெல் ஆர் நான் லிவிங் திங்ஸ் ஆர் நீடட். லிவிங் திங்ஸும் வேணும், நான் லிவிங் திங்ஸும் வேணும் ஒரு எக்கோசிஸ்டம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சர்வே பண்ணதுக்கு, இல்லை மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு. நமக்கு தெரியும், நீங்கள் படித்த இக்காலஜி ஸ்டடி ஆஃப் interaction or relation between living and non-living things, that is ecology അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്, ഒരു ഇക്കോളജി സക്സസ്ഫുള്ളാக മെയിൻറ്റെയിൻ ആകണമെன்னா ലിവിങ് തിങ്സ് വേണം, നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും വേണം. അപ്പോൾ അതിൽ எப்படி இந்த லிவிங் திங்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியும்? only by reproduction. So it is one of the crucial part of maintenance of ecosystem is reproduction. ecosystem மெயின்டைன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ரீப்ரொடக்ஷன் வேணும். அதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன். Yes, we are most advanced animal group അല്ലേ. நம்ம most advanced animal group ആയതിനാലേ that particular function reproduction is performed by a group of organs. A group of organs இருக்கு இப்படி ஒரு particular function perform பண்ணதுக்கு. அப்போ என்ன அதனால எதுக்கு நேம் human reproductive system. A group of organs are involved in performing this particular function reproduction, then it is called as human reproductive system. Hi, good evening everyone. Okay. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയതിനാലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വി ആർ സെക്ഷലി ഡൈമോർഫിക് ടു. സോ ദാറ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ என்னெல்லாம் கண்டென்ட் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். மேல் reproductive system, female reproductive system, then gametogenesis, fertilization, implantation, different types of extra embryonic membrane, pregnancy, parturition up to lactation வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். ட்ரை பண்ணலாம், நமக்கு இந்த டைமில் மேக்ஸிமம் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு. ஓகே ஓகே மக்கள், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ லெட்ஸ் பிகின்ஸ் வித் த ஃபஸ்ட் பார்ட் இன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், த ஹியூமன் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ഹ്യൂമൻ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് വേണം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ആകുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്നെല്ലാം ഇருக்கு? സി ഹ്യൂമൻ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻ. പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇருக்கு, സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇருக்கு. അതിന് മക്കൾ ഈ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്നാ കേട്ടിருக்கா? പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്നല്ല, പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്നാ ഇപ്പോൾ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെന്ന പ്രൈമറി നീഡ് ഗ്യാമെറ്റ് தான். റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെന്ന പ്രൈമറി റിക്വയർമെൻറ്റേ ഗ്യാമെറ്റ്. എന്ന ഓർഗനിൽ ഗ്യാമെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമോ ദാറ്റ് ഓർഗൻ വിൻ വിച്ച് ഗ്യാമെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആർ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ. തെറിയും മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ദ ടെസ്റ്റിസ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്യാമെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും. സോ അതിനാൽ എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ആർ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ്, ദീസ് ആർ ദ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ. Testes are the primary sex organs of human male reproductive system. Okay, അപ്പോൾ primary function gamete production അത് പെർഫോം பண்ண ഓർഗൻ യാർ? ടെസ്റ്റിസ്. അതിനാലെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് சொன்னே. ഇനി അതർ ഓർഗൻസ് ആർ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ്. സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻ മീൻസ് എല്ലാ ഓർഗൻസിൽ இந்த கேமெட்டோட ஸ்டோரேஜ் நடக்கும், கேமெட்டோட டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்கும், கேமெட் ரிலீஸ் பண்ணும், நரிஷ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணும். இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ண ஆர்கன்ஸுக்கு கலெக்டிவ்லி கால்ட் ஆஸ் செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன். ஸோ பிரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன். இதில் உள்ள செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் என்னெல்லாம் வரும்? செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் accessory ducts, accessory sex glands and male external genitalia. 3 categories இருக்கு secondary sex organs. So இதில் secondary sex organs are accessory ducts. என்னெல்லாம் வரும் accessory ducts? சும்மா ஒன்று கமெண்ட் பண்ணுங்க, என்னெல்லாம் வரும் accessory ducts? accessory ducts என்ன?
rete testis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. These are the secondary sex organs, accessory ducts. So male reproductive system, primary sex organ testis, secondary sex organs are accessory ducts. What are the accessory ducts? Rectal testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. ஒவ்வொரு டக்ட்டுக்கும் ஒரு ரோல் இருக்குன்னு அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் என்ன இதோட ரோல்னு எல்லாமே. Then another one, secondary sex organs include accessory glands. என்னெல்லாம் accessory glands நீங்கள் படிச்சிருக்கு? accessory glands எடுக்கும்போது seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland, 3 types glands இருக்கு accessory gland. Then male external genitalia, இதெல்லாம் சேரும்போது தான் accessory duct, accessory sex gland, external genitalia constitute the secondary sex organ. Okay, so human male reproductive system consists of என்னெல்லாம் இருக்கு? primary sex organs and secondary sex organ. அதில் first one primary sex organ நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்போ நான் primary sex organ testis. டெஸ்டிஸை பற்றி படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? இதோட ஒரிஜின். டெஸ்டிஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் விச் ஜேம் லேயர்? மீசோடர்மல். ஆல் கொனாட்ஸ் ஆர் மீசோடர்மல் ஒரிஜின். அப்போ நமக்கு அப்படியே கேட்போம், ഈ ஒரிஜின் பேஸ்டு கொஸ்டின்லாம் கேட்கும்போது all gonadsோட origin என்ன? mesodermally derived தான். both the testis and ovaries are mesodermally derived. So testis are mesodermal in origin. Then next point படிக்கும்போது testisோட location. எங்க testis located ஆயிருக்கு? Yes, human testis are extra abdominal. human testis என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? extra abdominal இருக்கு. extra abdominal. அது நமக்கு extra abdominal means, that means location outside the abdominal cavity. Extra means outside. Extra abdominal means location outside the abdominal cavity. In the diagram பாரு, testis abdominal cavity க்கு வெளியிலே the location. That extra abdominal means testis are located in scrotum. So location testis are extra abdominal, that is located outside the abdominal cavity within scrotum. But actually testis were formed in abdominal cavity. நம்ம embryonic lifeல testis எங்க தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? abdominal cavityல ஒரு formed organ. அப்போ இங்க பாரு, abdominal cavityல ஃபார்ம் பண்ண ஆர்கனுக்கு என்ன சேஞ்ச் வரும்? Actually at the very beginning testis were formed in abdominal cavity. இங்க பாரு, ஒரு ஹியூமன் ஆகட்டும், ஹியூமனோட abdominal cavityல ஃபார்ம் பண்ண ஆர்கன் தான் testis. But during about 7th month of embryonic life, நம்ம embryonic life ஓட 7 month ஒரு fetal stage, these testis were descended to scrotum. எங்கே descended? ഈ abdominal organ scrotumலே descended. Actually it was formed in abdominal cavity, but these testis were descended to scrotum. scrotumலே descended ஆயிருக்கு. அப்போ இங்கே பாரு, abdominal cavity to scrotum வரைக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும் ഈ abdominal organ எங்கே வர முடியும்? scrotum வரைக்கும். That passage is called as inguinal canal. This is inguinal canal. அப்போ testis என்ன? இப்போ நமக்கு தெரியும் extra abdominal இருக்கு. But during embryonic life the testis were formed in abdominal cavity. And in that embryonic life itself the testis descended to where? scrotum through the passage is inguinal canal. பாகு வரும் தினேஷ், வெயிட் பண்ணுங்க. அப்போ இன்க்யூனல் கெனால் த்ரூ இது எங்கே வந்திருக்கு? ஸ்க்ரோட்டத்தில் வந்திருக்கு. நவ் இட் பிகம் எக்ஸ்ட்ரா அப்டோமினல். இதுக்குடா அப்போ இந்த ஒரு இன்ட்ரா அப்டோமினல் ஆர்கன் எதுக்கு இந்த டெஸ்டிஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அப்டோமினலாக மாறணும்? அப்டோமினல் கேவிட்டி இருந்த ஆர்கன் ஸ்க்ரோட்டம் வேறு சும்மா டிசெண்ட் ஆகாது. அதுக்கெல்லாம் ஒரு ரீசன் இருக்கலையா? எதுவுமே நம்ம பாடியில் சும்மா நடக்காது. தெர் இஸ் அ ரீசன். நம்ம அந்த ரீசன் தான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு போர்ஷனிலும். அப்போ இது டிசெண்ட் பண்ணதோட ரீசன், த ஸ்க்ரோட்டம் இஸ் எ தெர்மோ ரெகுலேட்டர். ஸ்க்ரோட்டம் ஒரு தெர்மோ ரெகுலேட்டர் தான். இட் ஆல்வேஸ் மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர். இது எப்போவுமே டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணும். ஸ்க்ரோட்டம் இஸ் எ தெர்மோ ரெகுலேட்டர். இது ஒரு தெர்மோ ரெகுலேட்டர். It always maintain the body temperature, mean it always maintain the temperature about 34.5 to 35 degrees Celsius. அப்போ எப்போவுமே டெம்பரேச்சர் என்ன ஃபார்ம்ல மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கு? அபவுட் 34.5 to 35 degrees Celsius மெயின்டைன் பண்ணும். தட் மீன்ஸ் எவ்வளோ லெஸ்ஸர்? அபவுட் 2 to
2.5 degrees Celsius lower than the normal body temperature. நம்ம normal body temperature in 37. அது விட ஒரு 2 to 2.5 degrees Celsius கம்மியாகும்போது 34.35 degrees Celsius is the optimum temperature for spermatogenesis. இந்த டெம்பரேச்சரில் தான் என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்? ஸ்பெர்மாட்டோஜெனசிஸ் நடக்கும். So this is the significance of descent of testis into scrotum. ஒரு abdominal organ descent ஆகிறதுக்கு ரீசன் இதுதான். Very good, Shanda, Sneka, thermoregulator. Okay. So thermoregulator act பண்ணதுனால இது என்ன? ஸ்பெர்மாட்டோஜெனசிஸ்க்கு ஃபேவரபிள் ஆகும். ஓகே, அவ்வளோதான். அப்போ அது about location of testis. So testis ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அப்டோமினல் ஆர்கன், இது ஸ்க்ரோட்டத்தில் லொக்கேட்டட் ஆயிருக்கு. ஆனால் எல்லா அனிமல்ஸில் இது எக்ஸ்ட்ரா அப்டோமினல் கிடையாது. இன் சம் அனிமல் த டெஸ்டிஸ் ஆர் இன்ட்ரா அப்டோமினல். எங்கெல்லாம் இன்ட்ரா அப்டோமினல் டெஸ்டிஸ் இருக்குது? த இன்ட்ரா அப்டோமினல் டெஸ்டிஸ் சீன் இன் சம் மாமல்ஸ் லைக் டெல்ஃபினஸ், தட் மீன்ஸ் டால்ஃபின், Balinoptera, rat, elephant, and in egg-laying mammals, the testes are intra-abdominal. Almost all mammals testis extra-abdominal, and in some mammals testis are intra-abdominal. Now, சொன்ன ஸ்க்ரோட்டத்தோட ஃபங்க்ஷன்னா தெர்மோரெகுலேஷன். நீ எப்படி இந்த ஸ்க்ரோட்டம் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட் பண்ணும்? சும்மா டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ்னா அது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு தெரியணும். நம்ம ஸ்க்ரோட்டத்தில் ரெண்டு மசில்ஸ், த கிரிமாஸ்டர் அண்ட் டார்டோஸ் மசில்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரோட்டம். ஸ்க்ரோட்டத்தில் ரெண்டு டைப் மசில்ஸ் இருக்குது, ஸ்க்ரிமாஸ்டர் அண்ட் டார்டோஸ் மசில். இது மசிலோட ரோல். வென் சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் டிக்ளைன், சரௌண்டிங்கில் டெம்பரேச்சர் டிக்ளைன் ஆகும்போது தீஸ் கிரிமாஸ்டர் அண்ட் டார்டோஸ் மசில் தே கான்ட்ராக்ட் அண்ட் மேட் த டெஸ்டிஸ் மோர் க்ளோஸ் டு அப்டோமினல் கேவிட்டி, thereby increases the temperature to body temperature. புரியுதா? Similarly, when surrounding temperature increases above, normally increase ஆகும்போது these two muscle relaxes and allow the passage of heat away from scrotum, and thereby these two muscle maintain the temperature of scrotum to 34.5 to 35 degrees Celsius. Optimal normal temperature maintain பண்ணும். Clear-ஆ? Next, another mechanism, இங்கே ஒரு கவுண்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது. இங்கே பாருங்க, இந்த டயக்ராம் பார்க்க முடியுமா உங்களுக்கு? இந்த டயக்ரத்தில் ഈ ஸ்பெர்மாட்டிக் கோட் എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ இருக்குது. ஸ்பெர்மாட்டிக் கோடு மீன்ஸ் നമുക്ക് தெரியும் டெஸ்டிஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அப்டோமினல் ஆர்கன். ஆனால் அப்டோமினல் கேவிட்டியும் டெஸ்டிஸும் கனெக்டட் ஆகிருக்கு. அது எப்படின்னு இங்கே பாரு, ഈ அப்டோமினல் கேவிட்டின்னு ஸ்க்ரோட்டம் வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணி என்னையில் இருக்குது. இங்கே பாரு, நம்பர் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது. பிளட் வெசல்ஸ், நர்வ்ஸ், லிம்ஃப் வெசல்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து இங்கே இருக்குது. These blood vessels, lymph vessels, nerves, இதெல்லாமே சேர் that bundle is collectively called as spermatic cord. ഈ spermatic cord என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். வெயிட், நம்ம ஒரு spermatic cord எடுக்கும்போது இதுதான் நம்ம பாடியில் நான் சொன்னேன் அப்டோமினல் கேவிட்டிக்கு வெளியிலே ஸ்க்ரோட்டத்தில் டெஸ்டிஸ் லொக்கேட்டட். ஆனால் இந்த டெஸ்டிஸ் அப்டோமினல் கேவிட்டி கூட கனெக்டட் ஆகிருக்கு. எப்படி எல்லாம் கனெக்டட் ஆகிருக்கு? இங்கே ஒரு அப்டோமினல் கேவிட்டி, இந்த டெஸ்டிகுலார் ஆர்டரி டெஸ்டிஸுக்கு பிளட்டு சப்ளை பண்ணும். இனி இங்கே இருந்த டெஸ்டிகுலார் வெயின் பிளட் எடுத்துகிட்டு திரும்பி போகும். டெஸ்டிகுலார் வெயின் இங்கேருந்து வெளியிலே போகும். டெஸ்டிஸ் பிளட் எடுத்து திரும்பி போகும் டெஸ்டிகுலார் வெயின். இனி இங்கே லிம்பு வெசல்ஸ் வரும், பிளட் வெசல்ஸ் வரும். அப்போ ஒரு குரூப் ஆல்புஜினே லேயர் இங்கே பாரு, வாட் ஹேப்பன் டு தட் லேயர்? இட் இன்வாஜினேட்டட் டு டெஸ்டிஸ். அது டெஸ்டிஸுக்குள்ளே இன்வாஜினேட் பண்ணும். விச் லேயர்? The tunica albuginea layer invaginated to the testis. டெஸ்டிஸுக்குள்ளே இன்வாஜினேஷன் ஆகும்போது இப்படி ஒரு இன்வாஜினேஷன் வரதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு சிங்கிள் லோபு மாதிரி இருந்தாச்சு. ஆனால் ஆஃப்டர் திஸ் இன்வாஜினேஷன் இட் பார்ட்டிஷன் இன்டு மெனி லோப்ஸ். ஓகே, நம்ம டயக்ரத்தில் எவ்வளோ லோப்ஸ் இருக்குது? 1 2 3 4 5 லோப் தான் நம்ம டயக்ரத்திலே கொடுத்துருக்கு. ஆனால் ஆக்சுவலி திஸ் டெஸ்டிஸ் கண்டெயின் ஆன் an average of 250 lobule. ஒரு ஆவரேஜ் 250 lobule ஃபார்ம் ஆகும். These lobules are called as testicular lobule. புரியுதா மகள்? ഈ லோபியூலோட நேம் என்ன? டெஸ்டிகுலார் லோபியூல். புரியுதா? சும்மா கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்போ இந்த லோபியூலோட நேம் என்ன? டெஸ்டிகுலார் லோபியூல். அப்போ செப்டா டிவைட் த டெஸ்டிஸ் இன்டு அபவுட் 200 to 300 லோபியூல். நான் ஆவரேஜ் ஆஃப் 250 லோபியூல். ഈ 250 லோபியூலோட நேம் தான் டெஸ்டிகுலார் லோபியூல். இனி இதுக்குள்ளில் என்ன இருக்குது? டெஸ்டிகுலார் லோபியூலுக்குள்ளில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, inside the testicular lobule contain many highly coiled tubule. இதுக்குள்ளே இதே மாதிரி highly coiled tubule இருக்குது. இது ஒரு highly coiled tubule. ஒரு லோபியூல் இப்போ நான் ஒன்று கொடுத்துருக்கு. another lobule இங்கே பாருதே, another highly coiled tubule, another tubule.
இதே மாதிரி ஹைலி கோல்டாக டியூபியூல்ஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளே. ஹைலி கோல்டு டியூபியூலோட நேம் சொல்ல முடியுமா? ஹைலி கோல்டு டியூபியூலோட நேம் சொல்ல முடியுமா? கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? என்ன இந்த ஹைலி கோல்டு டியூபியூல்? கமெண்ட் சும்மா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாள். These highly cold tubules are seminiferous tubule. In the tubule name seminiferous tubule. அப்போ டெஸ்டிகுலர் லோபியூலில் என்ன இருக்கு? வெரி குட் ரியாஸ். செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் இருக்கு. செமினிஃபரஸ் டியூபியூல். இனி இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூலோட நம்பர் എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 250 ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലോബ്യൂൾ ആവറേജ് ഇരിക്കല്ലേ. ஒவ்வொரு ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലോബ്യൂളിലും സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിൾ இருக்கு. அதில் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டிகுலர் லோபியூல் என்னோட டயக்ரத்தில் நான் ஒரு செமினிஃபரஸ் டியூபிள் தான் கொடுத்துருக்கு. செகண்ட் ஒன்னில் 2 கொடுத்துருக்கு. இன்னொன்று ஒன்றில் 3 கொடுத்துருக்கு. தட் மீன்ஸ் ஒரு 1 to 3 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ ஈச் டெஸ்டிகுலர் லோபியூல் கண்டெயின் அபவுட் 1 to 3 ஹைலி கோல்டு செமினிஃபரஸ் டியூபியூல். ஒரு 1 to 3 வரைக்கும் இருக்குது இதோட நம்பர். அடிபொலி அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. சூப்பராக இருக்கட்டும். அப்போ ஒரு 1 to 3 ஹைலி கோல்டு என்ன இருக்குது? செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் இருக்குது. இனி செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் ஒரு 1 to 3 வரைக்கும் இருக்கு. நான் அது செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்னு தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் செப்பரேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அப்போது ஒவ்வொரு டெஸ்டிகுலர் லோபியூல் எடுக்கும்போது ஈச் டெஸ்டிகுலர் லோபியூல் கண்டெயின் அபவுட் 1 to 3 ஹைலி கோல்டு செமினிஃபரஸ் டியூபியூல். ஓகே, இனி இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் எங்கே ஓப்பன் ஆக போகிறேன்? செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் ஆர் ஓப்பன்ஸ் டு அனதர் டக்ட். இதெல்லாம் இன்னொரு டக்டில் தான் ஓப்பன் ஆகும். பார்க்க முடியுதா? செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் எல்லாம் ஒரு டக்ட்ல ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு. செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் ஓப்பன்ஸ் டு எ டக்ட். வெரி குட் ரியா. அப்படியா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. ஒரு டக்ட்ல ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு. திஸ் டக்ட் இஸ் நேம்ட் ஆஸ் ரெட்டர்-டெஸ்டிஸ். So seminiferous tubule opens to the duct named as what is the duct? Retrotestis. Okay. நீங்கள் பாரு ஒவ்வொரு செமினிஃபரஸ் டியூபிளும் ரெட்டர் டெஸ்டிஸில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த ரெட்டர் டெஸ்டிஸ் எங்கே ஓப்பன் ஆகும்? திஸ் ரெட்டர் டெஸ்டிஸ் ஓப்பன்ஸ் டு அனதர் டக்ட். திஸ் ரெட்டர் டெஸ்டிஸ் ஓப்பன்ஸ் டு அனதர் டக்ட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் வாசா இஃபரன்ஷியா. ரெட்டர் டெஸ்டிஸ் ஓப்பன் பண்ண டக்ட் இஸ் வாசா இஃபரன்ஷியா. ஓகே, இனி இங்கே பாரு வாசா இஃபரன்ஷியா எங்கே ஓப்பன் ஆக போகிறேன்? ஓகே மக்கள், இது இப்போ டெஸ்டிஸ். இதுதான் டெஸ்டிஸில் இனி வாசா எஃபரன்ஷியா ஓப்பன் ஆக போகிறது. திஸ் வாசா எஃபரன்ஷியா ஓப்பன்ஸ் டு அனதர் லாங் அண்ட் ஹைலி கோல்டு டக்ட். ஒரு ஹைலி கோல்டு டக்டில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. இட்ஸ் லாங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஹைலி கோல்டு டக்ட். ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது. ஹைலி கோல்டு அண்ட் லாங்கஸ்ட் டக்ட் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் இதுதான். திஸ் டக்ட் இஸ் நேம்ட் ஆஸ் எபிடிடைமிஸ். இந்த டக்டோட நேம் எபிடிடைமிஸ். அப்போ ரெட்டர் டெஸ்டிஸ் எங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு? எபிடிடைமிஸில். எபிடிடைமிஸ்னு ஒரு லாங் டக்ட். இனி இந்த எபிடிடைமிஸுக்கு கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மக்கள். எபிடிடைமிஸோட ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் ஸ்டோர். சொல்ல முடியுமா அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன எல்லாம்? சொல்லுங்கள். எபிடிடைமிஸோட ஃபங்க்ஷன் ஸ்டோர். கமெண்ட் பண்ணுங்க. நரிஷ், activate, store the sperm, nourish the sperm, activate the sperm and conduct the sperm. Epididymis என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்? It store the sperm, nourish the sperm, activates and conduct the sperm. ஸ்பெர்மோட ஸ்டோரேஜ் இருக்குது, nourishment இருக்குது, activation, conduction. இதெல்லாம் யாரோட ரோல் இருக்குது? எபிடிடைமிஸோட ஃபங்க்ஷன். ஓகே, அது மட்டும் இல்லை. The sperm become matured in epididymis. எபிடிடைமிஸில் வச்சு தான் ஸ்பெர்ம் மெச்சுவர் ஆகும். அண்ட் ஸ்பெர்ம் பிகம் ஃபுல்லி மோட்டைல் இன் எபிடிடைமிஸ். இங்கே வரும்போது ஸ்பெர்ம் ஃபுல்லி மோட்டைல் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி மோட்டிலிட்டி இல்லைன்னல்ல அதோட மீனிங். ஸ்பெர்ம் மோட்டிலிட்டி இருக்குன்னா ஃபுல்லி மோட்டைல் ஆகுது எங்கே தான்? எபிடிடைமிஸில் வரும்போது ஸ்பெர்ம் பிகம் ஃபுல்லி மோட்டைல். ஓகேவா? ஸோ ஸ்பெர்ம் பிகம் ஃபுல்லி மோட்டைல் அண்ட் ஆக்டிவ் இன் எபிடிடைமிஸ் ரீஜன். ஓகே சித்தார்த்தன், மணிகண்டனா, ஓகேடா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. புரியுதா? அப்போ ஓகே, இது எபிடிடைமிஸ். இதுதான் இதொரு லாங்கஸ்ட் டக்ட் தான் டெஸ்டிஸோட. ஆனால் திஸ் எபிடிடைமிஸ் எலோன் ஹாஸ் 3 ரீஜன். இதில் மட்டும் ஒரு 3 ரீஜன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. வேணும்னு ஒன்று நோட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வேணும்னு அது கூட நோட் பண்ணலாம். இதில் மட்டும் ஒரு 3 ரீஜன் இருக்குது. இதோட ஹெட்டோட நேம் கேப்பட். அதோட மிடில் போர்ஷன் கார்பஸ் ஒரு பாடி. டெயில் ரீஜனோட நேம் கௌடா. இப்படி ஒரு 3 ரீஜன் இருக்குது எபிடிடைமிஸ். கேப்பட், கார்பஸ் அண்ட் கௌடா. ഈ
Capet and the sperm received by the capet are immature. Capital receive one sperm immature. And the coda fully mature. The coda region fully mature. Okay. Seminiferous tubule, rectus testis, vasa efferentia, epididymis. In epididymis, enge open ahapore? Enge open ahum. Solunga, epididymis enge open ahum. Tell me, enge open ahum epididymis. Epididymis opens to a long duct. Epididymis opens to this long duct is called as vas deferens. Epididymis enge open ahum, vas deferens ile open ahum. Epididymis opens to vas deferens. Idu oru long duct da. Idoda function, it is store and conduct the sperm. Sperm oda storage irukku, sperm transport irukku. Adha epididymis oda function. Hello makkal. Puriyada? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ടെസ്റ്റിஸை പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് ഇருக்கு. ടെസ്റ്റിஸில் കവർ பண்ணி 3 മെംബ്രെയിൻ, അതിൽ മിഡിൽ മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ്ക്കുള്ളിൽ ഇൻവാജിനേറ്റ് பண்ணி ഒരു സെപ്റ്റാവായി മാറും. ദറ്റ് സെപ്റ്റ ഡിവൈഡ് ദ ടെസ്റ്റിസ് ഇൻടു അബൌട്ട് 250 ലോബ്യൂൾ. ദറ്റ് ലോബ്യൂൾസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾ. ஒவ்வொரு டெஸ்டிகுலார் லோபியூல்குள்ளில் ஒரு ஆவரேஜ் 1 to 3 வரைக்கும் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் இருக்குது. ആ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിൾ then opens to rectus testis, then vasa efferentia, epididymis, vas deferens വരേക്കും ഓപ്പൺ ആകും. ഇനി ടെസ്റ്റിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെന്ന് നമുക്ക് എന്താ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളോടെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കണം. ദിസ് ഈസ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ. ഒരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളോടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. പിന്നെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടി നോട്ട് பண்ணலாம். ഒരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ நம்ம இப்போ முன்னாடியே சொன்ன செமினிஃபரஸ் டியூபிள் ஒரு டியூப் தான். അപ്പോൾ അതേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തിருக்கு. ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ. ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ലൂമൻ ഓഫ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ. സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളോட ലൂമൻ. ഈ ലൂമനെ ലൈൻ பண்ணி ദേ ഇங்கே ഒരു ലെയർ இருக்கு. The lumen is lined by a layer of epithelium is called as germinal epithelium. Lumen is lined by the epithelium is named as which one? Germinal epithelium. So lumen of seminiferous tubules are lined by which epithelium? Germinal epithelium. Seminiferous tubule lumene line பண்ண epithelium name தான் germinal epithelium. இத மக்கள் அந்த டயகிராம் பாரு. ஆ டயகிராத்தில் என்ன கொடுத்திருக்கு? germinal epithelium கொடுத்திருக்கு. Sorry, excuse me. Okay. ഈ germinal epithelium ദാ ആ ലൈനിങ് ദാ germinal epithelium. അങ്ങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽ ഇരിക്കാ. இந்த ഡയഗ്രാം പാரு. ഇതിലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽ ഇരിക്കാ. ദേ ഇതിലൊരു spermatogonial large and smaller, numerous and smaller cells are called as spermatogonium. അത് നമ്പർ അധികമായി ഇருக்கு. ആന സ്മാളർ സെൽ. ആ സ്മാളർ സെല്ലോടെ നെയിം എന്നാ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം. ആന വൺ മോർ സെൽ സെർട്ടോളി സെൽ. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽ ഇருக்கு ഈ ജെർമിനൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിലെ. ലൂമൻ ഓഫ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആർ ലൈൻ ബൈ എന്നാ ജെർമിനൽ എപ്പിത്തീലിയം. ആ ജെർമിനൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽ ഇருக்கு, സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽസ് ആൻഡ് സെർട്ടോളി സെൽസ്. ഓക്കെ, സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ ആൻഡ് സെർട്ടോളി സെൽ. ഇതിലെ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെല്ലോടെ ഫെയ്റ്റ്, ദി സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽ വിൽ ബിക്കം സ്പേം. ഫ്യൂച്ചറിൽ അതോടെ റോൾ എന്നാ ദ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽ ഇതാ സ്പേം ആക പോരെ. വരൂട്രിയ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽ ഇത് എന്ന ഫോമിൽ വരും? സ്പേം ആക പോരെ. അപ്പോൾ എന്നാ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെല്ലോടെ ഫെയ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സ്പേം. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെർട്ടോളി സെൽ? ഇതിൽ സെർട്ടോളി സെല്ലോടെ റോൾ എന്നാ அது நமக்கு தனியாக ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். செர்டோலி செல் என்ன எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவோன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஒரு செர்டோலி செல் எடுக்கும்போது இங்கே பாரு. ஓகே, செர்டோலி செல்லு நான் இப்போ செப்பரேட்டாக எடுக்க போகிறேன். ഈ ജെർമിനൽ എപ്പിത്തീലിയം ഇங்கே இருக்குது. ജെർമിനൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ, സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽ, അതിലെ ലാർജർ സെല്ലോടെ നെയിം ദ സെർട്ടോളി സെൽ. കറക്റ്റാ? അപ്പോൾ ഇங்கே സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെല്ലും இருக்குது, സെർട്ടോളി സെല്ലും இருக்குது. സെർട്ടോളി സെല്ലുக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன். ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க. ப்ரொவைட் நரிஷ்மெண்ட். வெரி குட். இப்போ செர்ட்டோலி செல்லோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இட் ப்ரொவைட் நரிஷ்மெண்ட் டு ஸ்பெர்ம் or spermatozoa. നറിഷ്മെന്റ് അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ. സെർട്ടോളി സെല്ലോட ഒരു റോൾ നറിഷ്മെന്റ്. അനദർ ഫംഗ്ഷൻ, நிறைய ഫംഗ്ഷൻ இருக்குது, അതിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നറിഷ്മെന്റ്. Another function of Sertoli cell is it secrete a hormone called as inhibin. நான் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஹார்மோனல் ரெகுலேஷன் ஒரு போர்ஷன் இருக்குது, அதில் நான் கொஞ்சம் கூட டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். Another function of Sertoli cell is to secrete a hormone called as inhibin. Then it produce a hormone in embryonic stage is AMH. Embryonic stage இது secrete பண்ண ஒரு ஹார்மோனோட நேம் தான் ஆன்டி முல்லரியன் ஹார்மோன்.
ஹார்மோன் செக்ரேஷன் இருக்குது, ஆன்டி முல்லரின் ஹார்மோன். Another function of Sertoli cell, it to produce growth factors. It to produce growth factors required for spermiogenesis. Spermiogenesis அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஸ்பெர்மோஜெனசிஸ்க்கு ரிக்வயர்டு என்னெல்லாம் இருக்குமோ அந்த growth factors ஃபுல்லாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணது யார்? Sertoli cell தான். So Sertoli cell provide nourishment. Sertoli cell secrete hormones like inhibin and antimullerian hormone. Then it produces growth factors required for spermiogenesis. Another function of Sertoli cell is it produce a protein called as androgen binding protein. இதுக்கெல்லாம் significance இருக்கு ஸ்டடி. நமக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதோட எல்லாம் ரோல். So it produce a protein, androgen binding protein. Then one of the important functions of Sertoli cell, it act as blood testis barrier. It acts as blood testis barrier. Blood testis barrier act பண்ணும் Sertoli cell. இங்க பாரு blood testis barrierனா இது லூமன். இப்போ சென்டரில் டயக்ராம் பாரு, டயக்ரத்தோட சென்டரில் என்ன கொடுத்துருக்கு? இது லூமன் இல்லையா? இதான் லூமன் இல்லையா? ഈ ലൂമനെ ലൈൻ பண்ணி ரெண்டு டைப் செல் இருக்குது. Sertoli செல்லும் இருக்குது, ஸ்பெர்மாட்டோகோனியல் செல்லும் இருக்குது. ஆனால் இங்கே பாரு மக்கள், ஆ Sertoli செல் இன் பிட்வீன் ரொம்ப கனெக்டடாக இருக்குல்ல Sertoli செல் எல்லாம். இன் பிட்வீன் த Sertoli செல் த டைட் ஜங்ஷன் இஸ் தேர். அங்கே ஒரு டைட் ஜங்ஷன் இருக்குது. அதனால Sertoli செல் கம்ப்ளீட்லி செப்பரேட் திஸ் பேசல் கம்பார்ட்மெண்ட். இதோட பேசல் கம்பார்ட்மெண்ட்டை லூமன் இன்னும் கம்ப்ளீட்லி செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கு. Sertoli செல்லோட ஃபங்க்ஷன் பாரு, Sertoli செல் கம்ப்ளீட்லி செப்பரேட் திஸ் lumen from the basal compartment. Basal compartment lumenum contact വരാതെ. Or ഈ spermatogonial cell lumen കൂടെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലേ? ഇപ്പോൾ സ്പേം ആവുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽ ഇങ്ങ പാറ്, ഇതൊരു സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽ. ഈ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽ സ്പേം ആഹதுக்கு ഡെവലപ്പ് பண்ணி இங்கே வரும்போது மட்டும் ഈ ചാനൽ ഓപ്പൺ ആകും. സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽ ലൂമനിൽ വരും. ലൂമനിൽ വരുമ്പോൾ എഗൈൻ ഈ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആകും. ലൂമനിൽ വന്നதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்ததா இது ஸ்பேம் ஆக போகிற லூமனில் இருந்து ஸ்பேம் ஆகும். ஸ்பேம் ஆனதுக்கப்புறம் இது பேசல் கம்பார்ட்மெண்ட் கூட ஒரு காண்டாக்டும் வராது. அது காண்டாக்ட் வராமல் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணது யார்? Sertoli செல் ஒரு ബാരിയർ ആക്ട് பண்ணும். ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിസ് ബാരിയർനാ. സപ്പോസ് ഈ സ്പേം ഒരു വാട്ടി ഈ ബേസൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെല്ലാം വന്ന് ബ്ലഡ് കൂടെ കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ ദർ മേ ബി ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻറ്റിജൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ஆன்டிபாடி எகெயின்ஸ்ட் திஸ் ஸ்பெர்ம். ஸ்பெர்முக்கு எகெயின்ஸ்டாக மேபி ஒரு ஆன்டிபாடியை டெவலப் பண்ணலாம். அப்படி ஒரு ஆன்டிபாடி டெவலப் பண்ணலாம் வீட்டில் லீட்ஸ் டு ஆட்டோ இம்யூனிட்டி. ஸ்பெர்மை ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ அது ഈ ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன் அதை அஃபெக்ட் பண்ணதுனால அப்படி ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அவாய்ட் பண்ணதுக்காக என்ன வரும்? ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിസ് ബാരിയറാக யார் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு? Sertoli செல். இது கம்ப்ளீட்லி லூமனை பேசல் கம்பார்ட்மெண்ட்டும் செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கு. ഈ லூமன் அண்ட் பேசல் கம்பார்ட்மெண்ட் காண்டாக்டே வராது. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் Sertoli செல். ஸோ இது புரியுதா மக்கள்? சொன்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் புரியுதா? பிளட் டெஸ்டிஸ் பேரியர் Sertoli செல்லோட ஃபங்க்ஷன். சொல்லுங்க. ஓகே, அப்புறம் அப்போ அவ்வளோதான் ഈ ടെസ്റ്റിസിലെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ അതെല്ലാമേ. ഇനി ഇങ്ങ് പാറ്, ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾനാ നമുക്കത് ഇതൊരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ. ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ പാറ് ഇതൊരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ தான். ஆனால் ഈ ഡയഗ്രത്തിലെല്ലാം ഇങ്ങെല്ലാം மெனி செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் இருக்குது. ஆனால் இன் பிட்வீன் த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது. த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் ஆர் இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ். ஸ்பேஸ் பிட்வீன் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் ஆர் விச் ஒன்? இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ். இன் பிட்வீன் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் அந்த ஸ்பேஸோட நேம் தான் இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ். ஓகே, ഈ ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ല് இருக்குது. നമുക്ക് பார்ப்போம் இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல்ஸு ஸ்பேஸில் என்னெல்லாம் செல்ஸ் இருக்குதுன்னு இந்த டயக்ராம் பாரு. இது இப்போ ரெண்டு செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் தான் கொடுத்துருக்கு. இன் பிட்வீன் த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் தட் ஸ்பேஸ் இஸ் இன்டர்ஸ்டிஷியம். இன் பிட்வீன் த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் த ஸ்பேஸ் என்ன? அது இந்த இன்டர்ஸ்டிஷியம் இருக்குது. ஓகேவா? ஆனால் இங்கே பாரா இன்டர்ஸ்டிஷியத்தில் செல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குல்ல. என்னெல்லாம் செல்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அந்த டயக்ராம் பாரு. இந்த டெஸ்டிகுலர் மேக்ரோஃபேஜஸ் இருக்குது, டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ் இருக்குது, அது ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்டிங் செல் தான் டென்ட்ரைட்டிக் செல். டி லிம்போசைட்ஸ் இருக்குது, மாஸ்டர் செல் இருக்குது, லேடிக் செல்ஸும் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ், த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் ஆர் இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ். அங்கே என்னெல்லாம் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது? லேடிக் செல்லு கொடுத்துருக்கு. இங்கே பாரு, இது லேடிக் செல்.
ஆனால் லேடிக் செல்லு மட்டும் கிடையாது. தே மாஸ்டர் செல் இருக்குது, T lymphocyte இருக்குது, dendritic macrophages, all of them are collectively called as, இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறேன், immunologically competent cells. immunologically competent cells. அதென்ன immunologically competent cells means? அதென்ன மக்கள் immunologically competent என்ன? உங்களுக்கெல்லாம் கேட்க முடியுதா? நான் இப்போ என்ன சொல்லிகிட்டே இருக்காது உங்களுக்கு புரியுதா? அல்லனா உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுதா? இப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் தரும்போது நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணால் நீங்கள் எல்லாம் காம்பிட்டண்ட்டாக இருக்குது. தட் மீன்ஸ் ஏபிள் டு ரிசீவ் தட் சிக்னல் ஆர் ஏபிள் டு ரெஸ்பாண்ட் டு எ சிக்னல். நான் ஒரு சிக்னல் தரும்போது அது ரிசீவ் பண்ணதுக்கு ஏபிளாக இருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் காம்பிட்டன்சி. ஸோ இம்யூனாலஜிக்கலி காம்பிட்டன்சி மீன்ஸ் ஆன்டிஜன் ஒரு ஃபாரின் பாடி வரும்போது அல்லனா ஒரு ஃபாரின் பாடியில் வரும்போது அதுக்கு எகெனஸ்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணதுக்கு ஏபிளான செல் இருந்தால் தட் தேர் கால்ட் அஸ் இம்யூனாலஜிக்கலி காம்பிட்டன்ட் செல்ஸ். புரியுதா? ஸோ காம்பிட்டன்சி மீன்ஸ் எபிலிட்டி டு ரெஸ்பான்ஸ். இம்யூனாலஜிக்கலி காம்பிட்டன்சி மீன்ஸ் பாத்தோஜன்ஸ் எகெனஸ்டாக ஃபைட் பண்ணதுக்கு ஏபிளாக இருக்குது. தேர் கால்ட் அஸ் இம்யூனாலஜிக்கலி காம்பிட்டன்ட் செல்ஸ். அப்போ இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸில் என்ன இருக்குது? லேடிக் செல் மட்டும் கிடையாது, இம்யூனாலஜிக்கலி காம்பிட்டன்ட் செல்ஸ் கூட இருக்குது. என்னெல்லாம் இம்யூனாலஜிக்கலி காம்பிட்டன்ட் செல்ஸ் இருக்குது? டெஸ்டிகுலர் மேக்ரோஃபேஜஸ் இருக்குது, டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ் இருக்குது, T lymphocytes இருக்குது, மாஸ்டர் செல், ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் இம்யூன் செல்ஸ். அப்போ இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது? இன் பிட்வீன் த செல், சாரி இன் இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸில் இருக்குது. கிளியரா? புரியுதா? ஆனால் ஒன் மோர் செல் என்ன? லேடிக் செல் கூட இருக்குது. ഈ ലേഡിക് സെല്ല് ദ എൻഡോക്രൈൻ സെൽസ് ഇൻ ടെസ്റ്റിസ്. ലേഡിക് സെൽ എന്നാ? എൻഡോക്രൈൻ സെൽസ്. അപ്പോൾ ലേഡിക് സെൽസ് എൻഡോക്രൈൻ സെൽസ് ദാ. എൻഡോക്രൈൻ മീൻസ് എൻഡോക്രൈൻ സെക്രീഷൻസ് இருக்குது. லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவலிங் சிக்னல்ஸ் ஆர் என்டோக்ரைன் சிக்னல். அப்போ என்டோக்ரைன் செல்ஸ் என்ன? லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவலிங் சிக்னல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தே ஆர் none other than the androgens. This Leydig cells secrete a group of hormone. It is not a single hormone. The Leydig cells secrete a group of hormones are called as androgens. புரியுதா? அப்போ Leydig cells secrete பண்ண ஒரு single hormone கிடையாது. It secrete a group of hormones are called as androgens. Is a group of steroids. Androgens எல்லாமே என்ன கேட்டகரி மக்கள்? Steroids தான். A group of steroid hormones. அதென்ன steroid hormone என்ன? Steroid na those hormones which are derived from cholesterol are called as steroid hormone. அப்போ ഈ ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் என்ன ஒரு group of steroid தான். அது நான் சொன்னேன், அது ஒரு single hormone கிடையாது. It include testosterone, dihydrotestosterone and androstenedione. என்னெல்லாம் இருக்குது? testosterone, dihydrotestosterone and androstenedione. இந்த group of hormonesக்கு சேர்த்து ஒரு நேம் androgens. கிளியரா? ஓகே. அப்போ டெஸ்டிஸில் இன் ப்ரீஃப் எடுக்கும்போது டெஸ்டிஸ் அப்போ நம்ம படித்த டெஸ்டிஸில் என்ன இருக்குது? ഈ ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന இந்த സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ தான். ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾക്കുള്ളിലെ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും. സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾക്ക് വെളിയിലെ സ്പേസ് ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസിൽ என்ன இருக்குது? இம்யூன் செல்ஸும் இருக்குது, என்டோக்ரைன் செல்ஸும் இருக்குது. என்டோக்ரைன் செல்ஸ் யாரை செக்ரீட் பண்ணும்? ஹார்மோனையும் செக்ரீட் பண்ணும். இப்போ இன் ப்ரீஃப் டெஸ்டிஸோட ஃபங்க்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் sperm, spermatogenesis. Another function secretion of hormones such as androgens. Then other hormones already நம்ம studied. அது Sertoli cellோட secretion like inhibin, antimullerian இதெல்லாமே. அப்போ in brief what are the hormones secreted by testis? Testis secrete பண்ண hormones என்னெல்லாம் சொல்ல முடியுமா? கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? What are the hormones secreted by testis? Comment it. என்னெல்லாம் hormone testis secrete பண்ணு? சொல்லுங்க மக்கள். நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருந்தால் ஒன்று ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. என்ன எல்லாம் ஹார்மோன் டெஸ்டிஸ் செக்ரீட் பண்ணும்? டெஸ்டிஸ் செக்ரீட் பண்ண ஹார்மோன்ஸ். கமன். ஓகே. டெஸ்டிஸ் செக்ரீட் பண்ண ஹார்மோன்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் என்ன? ஆண்ட்ரோஜன்ஸ். அனதர் ஹார்மோன் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் இன்ஹிபின், தென் ஆன்டிமுல்லரின் ஹார்மோன்ஸ். இதெல்லாம் யாரோட செக்ரேஷன்? டெஸ்டிஸ் செக்ரீட் பண்ண ஹார்மோன்ஸ் தான். ஓகே, அவ்வளோதான் மக்கள். ஸோ ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் ஓவர். இனி நம்ம மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் என்ன இருக்குது? செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது. அது நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் என்னெல்லாம் வரும்? ஆக்சஸரி டக்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி ஆக்சஸரி டக்ட்ஸ். என்னெல்லாம் ஆக்சஸரி டக்ட்ஸ்? ரெட்டர் டெஸ்டிஸ். ஆக்சஸரி டக்ட்ஸ் என்னெல்லாம்? ரெட்டர் டெஸ்டிஸ், வச எஃப்ரென்ஷியா,
epididymis, vas deferens. ഇത് മൂന്നുമേ എന്നാ ആക്സസറി ഡക്ട്സ്. ദെൻ ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻസ് ഇருக்கு. What are the accessory sex glands in male reproductive system? A pair of seminal vesicle, unpaired gland, prostate gland. അതൊരു unpaired gland. Unpaired gland, prostate gland, and a pair of bulbourethral gland. So accessory ducts, rectus, testis, vasa, efferentia, epididymis, vas deferens. അതിൽ unpaired glands എന്നെല്ലാം വരും, accessory glands എന്നെല്ലാം വരും, seminal vesicle, then prostate gland and vasa, bulbourethral gland. ഇത് മൂന്നുമേ ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻസ് தான். இப்போ செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸில் ஆக்சசரி டக்ட்ஸ் இருக்குது, ஆக்சசரி செக்ஸ் கிளான்ஸ் இருக்குது. ഈ ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻസോടെ സെക്രീഷൻസ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് ആസ് സെക്രീഷൻസ് ഓഫ് ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻസ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് ആസ് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ. സെക്രീഷൻസ് ഓഫ് ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻസ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് ആസ് വിച്ച് വൺ? സെമിനൽ പ്ലാസ്മ. ഓക്കെ, ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മയിൽ എന്നെ ഇருக்கு? സെമിനൽ പ്ലാസ്മ കണ്ടെയ്ൻ ഫ്രക്ടോസ്. അതിലെ ഫ്രക്ടോസ് ഇருக்கு, കാൽഷ്യം, enzymes, etc. All of these are nothing but sperm activating substances. ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മയിൽ എന്നേല ഇருக்கு ഫ്രക്ടോസ്, കാൽഷ്യം, എൻസൈം, ഇതെല്ലാം ഇருக்கு. എല്ലാமே என்ன? സ്പെർം ആക്ടിവേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. എല്ലാം സ്പെർമാറ്റോസോവെ ആക്ടിവേറ്റ് பண்ண സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻഡ്. ദെൻ മെയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയ. The visible external part is called as male external genitalia. The visible external part. This external genitalia includes the penis form male external genitalia. So penis എടുക്കുമ്പോൾ it has a long shaft and a terminal swelling. A long shaft എടുക്കാൻ having a terminal swelling. This terminal swelling region glans penis, and this glans penis is covered by the skin, foreskin. അപ്പോൾ the external genitalia, just penis form external genitalia. And then histology of penis. This penis is made up of 3 type of tissue. അതിലൊരു 3 type of tissue ഇருக்கு. ഇത് അതോടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഡോർസൽ സൈഡിലെ 2 ടിഷ്യൂ ഇருக்கு. They are called as corpora cavernosa. ഡോർസൽ സൈഡോടെ ടിഷ്യൂ നെയിം corpora cavernosa. വെൻട്രൽ സൈഡിൽ ഒരു സിംഗിൾ ടിഷ്യൂ കൂടെ ഇருக்கு. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോർപ്പസ് സ്പോഞ്ചിയോസം. ഇപ്പോൾ ഡോർസൽ സൈഡിലെ ടിഷ്യൂസ് കോർപ്പോറ ക്യാവർനോസ, വെൻട്രൽ സൈഡോടെ ടിഷ്യൂ നെയിം കോർപ്പസ് സ്പോഞ്ചിയോസം. ഓക്കെ, ആൻഡ് യൂറിത്ര പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കോർപ്പസ് സ്പോഞ്ചിയോസം. കോർപ്പസ് സ്പോഞ്ചിയോസം സെൻറ്റർ ത്രൂ ദ യൂറിത്ര പാസിംഗ്. ഇനി ഇന്നൊരു തിങ്ങിന പെനസോടെ ഡോർസൽ സൈഡിൽ ദ കോർപ്പോറ ക്യാവർനോസ ഇருக்கு, കോർപ്പസ് സ്പോഞ്ചിയോസം വെൻട്രൽ സൈഡിൽ ഇருக்கு. അതിലെ the glans penis is made up of only corpus spongiosum. Glans penis is made up of only corpus spongiosum. ഇപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക which one of the following is homologous to males glans penis? അപ്പോൾ അതിലെ ആൻസർ വാസ് ക്ലിറ്റോറിസ് ഈസ് homologous to males glans penis എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനറ്റേലിയയിലെ ക്ലിറ്റോറിസ് ഈസ് homologous to males glans penis because ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ക്ലിറ്റോറിസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിറ്റോറിസ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ സെയിം കോർപ്പസ് സ്പോഞ്ചിയോസം ടിഷ്യൂ. And the glans penis also made up of corpus spongiosum. So the anatomically similar ആയിരിക്കും, functionally different. So they are homologous. The clitoris is homologous to males glans penis. അപ്പോൾ അவ்வளோதான் external genitalia structure. Next is hormonal regulation in male reproductive system. Male reproductive systemത്തിലെ ഹോർമോൺസ് എന്നെല്ലാം hormonal regulation in male reproductive system. എന്നെല്ലാം ഹോർമോൺസ് ഇருக்கு, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ பண்ணலாம். അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറിയും ഒരു എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ സുപ്രീം കമാൻഡോന് അത് ഹൈപ്പോതലാമസ് தான். അപ്പോൾ ഇങ്ങ പാரு, ഇത് ഹൈപ്പോതലാമസ്, അതാണ് സുപ്രീം കമാൻഡോ ഇൻ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം. ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ഹൈപ്പോതലാമസ് ദ ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ദ ബൈലോബ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്. ഇതൊരു ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഇருக்கு, പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് ഇருக்கு അല്ലേ. ഇതിലെ ഹൈപ്പോതലാമസ് സെക്രീറ്റ് a releasing hormone is called as GnRH. Hypothalamus ഒരു റിലീസിംഗ് ഹോർമോണെ സെക്രീറ്റ് പണ്ണും GnRH. The GnRH act on anterior pituitary gland. അത് യാരെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് പണ്ണും? anterior pituitary gland. Then this anterior pituitary gland starts secreting 2 hormones. അപ്പോൾ anterior pituitary gland 2 hormones പ്രൊഡ്യൂസ് പണ്ണും. They are
FSH and LH. Then anterior pituitary gland starts secreting hormones FSH and LH. They are togetherly called as gonadotropin. So anterior pituitary gland appo yare produce pannum gonadotropin. So namakku oralde body il hormonal regulation edukkumbod first of all hypothalamus secrete releasing hormone GnRH. Adu enge act pannum anterior pituitary gland ile act pannum. Then anterior pituitary gland secrete gonadotropin such as FSH and LH. രണ്ട് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിനെ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு FSH and LH. என்ன ഗൊണാഡോട്ரோப்பின்னா மீனிங் கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? என்ன இந்த ഗൊണാഡോട്ரோப்பின்? Those hormones which stimulate gonads for their secretion. Tropic hormone, stimulatory hormone. Gonade stimulate பண்ண ஹார்மோன்ஸ் ஆயதுனால ഗൊണാഡோட்ரோப்பின். அது யாரெல்லாம்? FSH and LH. அப்போ FSH LH மேல் எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும்னு பார்ப்போம். இப்போ FSH ஓட ரோல். FSH ஓட ரிசெப்டர் FSH act on Sertoli cells of testes. FSH ரிசெப்டர் எங்கே தான் இருக்குது? Sertoli செல்ஸில் தான் இருக்குது. ஆனால் LH receptors are found in interstitial cell. LH ஓட ரிசெப்டர் எங்கே இருக்குது? interstitial cell or Leydig செல்ஸில் தான் இருக்குது. அப்போ FSH ஓட ரிசெப்டர் எங்கே இருக்குது? Sertoli செல்லில் இருக்குது. LH ஓட ரிசெப்டர் எங்கே இருக்குது? Leydig செல்ஸ் or interstitial செல்ஸில் இருக்குது. ஓகே, அப்போ இதில் FSH Sertoli செல்லை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது இதுக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அண்டர் த ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் FSH this Sertoli cell produce some growth factors. Under the stimulation of FSH Sertoli cell produce some growth factors. These growth factors are required for which process? Spermiogenesis. அப்போ ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ் நடக்கிறதுக்காக என்ன வேணும்? ഈ growth factor from Sertoli cell. அப்போ FSH இல்லாமல் ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ் நடக்குமா? நடக்காது, சான்ஸ் இல்லை. FSH இல்லாமல் ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ் நடக்காது. ஸோ Sertoli cell growth factor ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் மட்டும் ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ் நடக்கும். ஓகே, சிமிலர்லி இனி நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்னா Sertoli cell FSH stimulates Sertoli cell to produce a protein called as ABP, androgen binding protein. Under the stimulation of FSH Sertoli cell யாரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? ஒரு ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன். அந்த நேமில் இருக்குன்னா இது ஆண்ட்ரோஜன் கூட பைண்ட் பண்ண ப்ரோட்டீன். ഈ പ്രോട്ടീനോட റോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോജൻ ഇൻ ടെസ്റ്റിസ്. ടെസ്റ്റിസിലെ ആൻഡ്രോജനோட കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് பண்ணணும். ഇത് കണക്റ്റഡ് ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चन இருக்குது. இதோட ஹார்மோனல் ரெகுலேஷன் பேஸ்டு. அப்போ நமக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஏரியா தான். ஸோ FSH ஸ்டிமுலேட் Sertoli cell. அப்போ Sertoli cell என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? ABP கான்சென்ட்ரேட் ஆண்ட்ரோஜன் இன் டெஸ்டிஸ். இங்கே பாரு மக்கள், இது எதுக்குன்னா ഈ മെക്കാനിസം എതുക്കെന്നാ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ഈ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ നോർമലി നടന്നിട്ടേ ഇருக்கு. നോർമൽ അമൗണ്ടിൽ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇருக்கு. ஆனால் சம் டைம் சப்போஸ் ഈ ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன் டிக்ரீஸ்டு பியாண்ட் த லிமிட். நம்ம பாடி எப்போவுமே இக்குலிபிரியத்தில் தான் இருக்கணும். பேலன்ஸ், ஹோமியோஸ்டாசிஸ். எப்போவுமே பாடி எதுக்காக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்குது? ஹோமியோஸ்டாசிஸுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்குது. இக்குலிபிரியம் பேலன்ஸுக்காக ட்ரை பண்ணும். இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால், இப்போ நம்ம பிளட்டில் சுகர் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது நார்மல் லெவலேருந்து சுகர் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்படியா நார்மல் லெவலேருந்து டிக்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன வரும்? പാൻക്രിയാസ് ഒരു ഹോർമോൺ വരും, ഗ്ലൂക്കോൺ, വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ ഷുഗർ ലെവൽ ടു നോർമൽ. സി വാട്ട് വാസ് ദ ഇനിഷ്യൽ ചേഞ്ച്? ഡിക്രീസ്ഡ് ഷുഗർ. ஆனால் பாடி ரெஸ்பாண்ட் ஒரு ஃபீட்பேக் என்ன? இன்க்ரீசஸ் த சுகர் லெவல் டு நார்மல். தட் மீன்ஸ் இனிஷியல் சேஞ்ச் என்ன? டிக்ரீஸ்டு லெவல். பாடி எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியாச்சு? இன்க்ரீசஸ் த சுகர் லெவல் டு நார்மல். தட் மீன்ஸ் ஆப்போசிட் டு இனிஷியல் சேஞ்ச். இனிஷியல் சேஞ்சுக்கு ஆப்போசிட் தான் ஃபீட்பேக் வந்திருக்கு. இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக். ஒரு இனிஷியல் சேஞ்சுக்கு ஆப்போசிட் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போது இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக். இப்படி ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் த்ரூ நம்ம பாடி ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கு. சப்போஸ் அதே மாதிரி வென் சுகர் லெவல் எக்ஸீட் பியாண்ட் த லிமிட், beyond the limit exceed ஆகும்போது insulin came and decreases the blood sugar level to normal, opposite to initial change. அப்போ இதில் என்ன நடந்துகிட்டே இருக்குது? இனிஷியல் சேஞ்சுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஃபீட்பேக் நடந்துகிட்டே இருக்குது. இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக். இனிஷியல் சேஞ்சுக்கு அகேன்ஸ்டாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண அதுக்கு என்ன நேம்? நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக். அப்போ அப்படியே நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் நடக்கும். இப்போது ஒராளுടെ பாடியில் ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன் டிக்ளைன் ஆயிடுச்சு.
അണ്ടർ ലോ സ്പേം കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ இந்த டைமில் the gonadotropin யாரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்? anterior pituitary gland. anterior pituitary gland யாரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? FSH. that FSH stimulates Sertoli cell. அது Sertoli cell ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது then that Sertoli cell produce the hormone. which hormone? hormone அல்ல protein ABP. androgen binding protein ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். androgen binding protein அப்போ என்ன பண்ணும்? டெஸ்டிஸில் ஆண்ட்ரோஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். பட் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன? இங்கே பாரு, இது இப்போ ഒരാളോട് ടെസ്റ്റിസിൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൽ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണം. ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിലെ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽ ആൻഡ് സെർട്ടോളി സെൽ ഇருக்கு. இந்த லூமன் ஸ்பேமோட ப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும். ஓகே, பட் இங்கே டெஸ்டிஸோட லூமன் ஃபுல்லாக வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது. ഈ മീഡിയത്തിൽ என்ன ஹார்மோன் வந்து ஆக்ட் பண்ணும்? ஆண்ட்ரோஜன் ஆக்ட் பண்ணால் மட்டும் ஸ்பெர்மாட்டோஜெனிசிஸ் நடக்கும். ஸ்பெர்மாட்டோஜெனிசிஸ் நடக்கணும்னா ஆண்ட்ரோஜன் டெஸ்டிஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். பட் அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன? ഈ ആൻഡ്രോജൻ ഒരു ഹൈലി ലിപ്പോഫിലിക് ഹോർമോൺ தான். പുരിയതാ? ഈ ഐബോണോ ആൻഡ്രോജൻ ഒരു ഹൈലി ലിപ്പോഫിലിക് ഹോർമോൺ. ആൻഡ്രോജൻ ഹൈലി ലിപ്പോഫിലിക് ആയതിനാലേ ഈ ஆண்ட்ரோஜன் டெஸ்டிஸோட செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்குள்ளே அக்யூமுலேட் பண்ண முடியாது. அங்கே அது கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ഈ டெஸ்டிஸோட செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் ஃபுல்லாக வாட்டர் கண்டென்ட் தான் இருக்குது. ஆனால் ஆண்ட்ரோஜன் ஒரு ஹைலி லிப்போஃபிலிக் ஹார்மோன். அப்போ இவ்வளோ ஒரு ஹைலி லிப்போஃபிலிக் ஹார்மோன்னு டெஸ்டிஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. பட் டெஸ்டிஸில் ஆண்ட்ரோஜன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னா இதோட லிப்போஃபிலிக் நேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகணும். இது மோர் ஹைட்ரோஃபிலிக் ஆகணும். பட் ப்ராப்ளம் இப்போ இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ண டெஸ்டிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆண்ட்ரோஜன் என்ன? லிப்போஃபிலிக் ஹார்மோன். எஸ், இப்போதே ஆண்ட்ரோஜன் கேம் ஹியர். இங்கே ஆண்ட்ரோஜன் கேம். பட் அந்த ஆண்ட்ரோஜன் இங்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. இப்படி ஆண்ட்ரோஜன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியலைன்னா ஸ்பெர்மாட்டோஜெனிசிஸ் டிக்ளைனாக நடந்துகிட்டே இருக்கும். நார்மல் லெவலில் இந்த ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன் டிக்ளைன் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்படியே டிக்ளைன் ஆகும்போது தான் யார் வரும்? FSH செர்டோலி செல்லை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். செர்டோலி செல் யாரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? ABP, ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன். ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீனோட ரோல், ഈ ആൻഡ്രോജൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഈ ആൻഡ്രോജൻ ഇங்கே കവർ பண்ணும். ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் இங்கே ஒரு கவரிங் ஆண்ட்ரோஜன் கூட பைண்ட் பண்ணும். அப்போ ஆண்ட்ரோஜன் கூட பைண்ட் பண்ணும்போது ഈ லிப்போஃபிலிக் ஹார்மோனை ஃபுல்லாக ഈ പ്രോട്ടീൻ കവർ பண்ணும்போது, പ്രോട്ടീൻ വീണോ அது ஹைட்ரோஃபிலிக் தான். ഈ പ്രോട്ടീൻ കവർ பண்ணும்போது ഈ ആൻഡ്രോജനோட லிப்போஃபிலிக் நேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகும். പ്രോട്ടീൻ ഒരു കവറിങ് വരുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് தெரியும் അത് ലിപ്പോഫിലിക് അല്ല, ഹൈഡ്രോഫിലിക്. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോജനோட ലിപ്പോഫിലിക് നേച്ചർ ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது மோர் ஹைட்ரோஃபிலிக்காയി மாறியாச்சு. மோர் ஹைட்ரோஃபிலிக் ஆகும்போது இங்கே ஆண்ட்ரோஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன், இங்கே ஆண்ட்ரோஜன் இங்கே ஸ்டே பண்ண முடியும். ஆண்ட்ரோஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆண்ட்ரோஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ப்ராசஸும் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஸ்பெர்மாட்டோஜெனிசிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ FSH stimulates Sertoli cell to produce ABP. ABP concentrate androgen in testis, thereby increases spermatogenesis. அது த்ரூ என்ன ப்ராசஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும்? ஸ்பெர்மாட்டோஜெனிசிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அப்போ FSH Sertoli cell என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்? FSH stimulates Sertoli cell to produce growth factor required for spermiogenesis. Then FSH stimulates Sertoli cell to produce androgen binding protein and thereby increases androgen concentration. ABP இருந்தால் மட்டும் டெஸ்டிஸில் ஆண்ட்ரோஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தேர் த்ரூ ஸ்பெர்மாட்டோஜெனிசிஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ ஒராளோட பாடியில் ஸ்பெர்மாட்டோஜெனிசிஸ் increases and now it is beyond the limit. இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணி beyond the limit இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆயிடுச்சு. நமக்கு தெரியும் எப்போவுமே ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் வேணாம், நார்மல் லெவலில் தான் இருக்கணும். பாடி ஃபுல்லாக எப்போவுமே இக்லிபிரியம் தான், பாடி எப்போவுமே இக்லிபிரியத்தாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்குது. அப்போ இது நார்மல் லெவலில் எக்ஸஸ் ஆகும்போது இட் இஸ் ஆல்சோ சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஹோமியோஸ்டாசிஸ். ஸோ ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் ஆயிடுச்சு. இங்கே ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம். தட் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் ஸ்டிமுலேட்ஸ் செர்டோலி செல். ஸ்பெர்மோட ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும்போது that over production of sperm stimulates Sertoli cell. Sperm production normal in excess ஆகும்போது over production of sperm stimulate which cell? Sertoli cell. கண்டிப்பாக தமிழில் பேசலாமே. ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் யாரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்? Sertoli cell ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது ഈ Sertoli cell என்ன பண்ணும்? ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் ஸ்டிமுலேட் which cell? Sertoli cell. Sertoli cell ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது that Sertoli cell secrete a hormone inhibin. സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ നോർമലി നിന്ന് എക്സസ് ആകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ നോർമലി സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇരുന്നാൽ ഇൻഹിബിൻ വരാതെ വെൻ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സീഡ് ബിയോണ്ട് ദ ലിമിറ്റ്, നോർമൽ ലിമിറ്റ് നിന്ന് എക്സസ് ആകുമ്പോൾ സെർട്ടോളി സെൽ ഒരു ഹോർമോണെ പ്രൊഡ്യൂസ് பண்ணும். വിച്ച് ഹോർമോൺ? ഇൻഹിബിൻ. அந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணும்? இட் வில் இன்ஹிபிட் FSH. யாரை தான் இன்ஹிபிட் பண்ண போகிறே? இன்ஹிபின் FSH இன்ஹிபிட் பண்ணும்.
യെസ് നമുക്ക് തരും ഇൻഹിബിൻ എഫ് എസ് എച്ച് ഇൻഹിബിറ്റ് பண்ணா ഇൻഹിബിൻ എഫ് എസ് എച്ച് ബ്ലോക്ക് பண்ணா എഫ് എസ് എച്ച് இல்லைனா ஏபிபி வராது ஏபிபி இல்லைனா டெஸ்டிஸில் ஆண்ட்ரோஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆண்ட்ரோஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன் டிக்ரீசஸ் டு நார்மல் லெவல் This is called as feedback mechanism for sperm regulation. Sperm production regulation ഓടെ feedback mechanism ദാ ഇത് പുരിയതാ പളനിവേൽ രാജി ഓക്കെ ട്രൈ பண்ணலாமே ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം അണ്ടർസ്റ്റുഡാ മക്കൾ സിമ്പിൾ താ മക്കൾ ഇതെല്ലാമേ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് தெரிஞ்சிരിക്കണം അപ്പോൾ താ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ട് ആൻസർ பண்ண முடியும் അപ്പോൾ സെർട്ടോളി സെല്ലോടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്നെല്ലാം എന്ന് சொன்னே അത് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ഫോർ സ്പെർമിയോജനസിസ് then it produce androgen binding protein thereby increases spermatogenesis then it secrete a hormone inhibin to inhibit FSH inhibit பண்ணி AB production கம்மி பண்ணி என்ன ப்ரொடக்ஷன் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸ்பெர்மாட்டோஜெனசிஸும் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே மக்கள் நெக்ஸ்ட்டு അപ്പോൾ FSH സെർട്ടോളി സെൽ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയത് ഇനി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം LH സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽ LH ആരെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് പണ്ണും ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഓർ ലേഡിക് സെൽ LH സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഓർ ലേഡിക് സെൽ then under the stimulation of LH this Leydig cell secrete the hormone androgens. So what is the role of LH in male? LH yaare stimulate pannum interstitial cell stimulate பண்ணும்போது then only interstitial cell secrete the hormones androgens. അതിനാലെ in male LH is called as ICSH interstitial cell stimulating hormone. അപ്പോൾ മെയിലിലെ LHോടെ റോൾ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽ ഇതാ ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെല്ലെ മെയിലെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് പണ്ണും ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെല്ലെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് പണ്ണുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽ സെക്രീറ്റ് ദ ഹോർമോൺ ആൻഡ്രോജൻസ് അതിനാലെ ഇൻ മെയിൽ LH ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ICSH ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ICSH ഓർ ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ക്ലിയർ മക്കൾ അപ്പോൾ ഇതാ ഹോർമോണൽ റെഗുലേഷൻസ് ഇൻ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ താനോ പുരിയതാ നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ടു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒരു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോൾ ഹിയർ ആൾസോ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇങ്ങേയും ഇருக்கு പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇருக்கு സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇருக்கு യെസ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ എ പെയർ ഓഫ് ഓവറീസ് செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் மாதிரி இங்கேயும் இருக்குது ஆக்சஸரி டக்ட் இருக்குது ஆக்சஸரி செக்ஸ் கிளான்ஸ் இருக்குது ஃபீமேல் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனட்டீலியாவும் இருக்குது ஸோ ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அதில் ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் ஓவரீஸ் எ பேர் ஆஃப் ஓவரீஸ் ஆர் ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஓவரி எடுக்கும்போது டெஸ்டிஸ் மாதிரி ஓவரியும் கவர் பண்ணி சரி மெம்பரேன்ஸ் இருக்குது So ovary covered by two membrane. അതിലൊരു two membrane covering അല്ലേ ഇരിക്കും ovary. ഔട്ടർ ജേർമിനൽ എപ്പിത്തീലിയം ഇന്നർ ടൂണിക് ആൽബുജിൻ എന്നൊരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മെംബ്രെയിനും இருக்குது രണ്ട് കവറിങ് இருக்குது ഓവറെ കണക്ട് பண்ணி ഇനി ഈ ഓവറിക്ക് രണ്ട് സോൺ இருக்குது இதுக்கு ஒரு ഔട്ടർ സോണും இருக்குது ഒരു ഡീപ്പർ സോണും இருக்குது ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ ഡോട്ട് പോട്ട റീജിയൻ ദ ഔട്ടർ സോൺ ആണ് ഇത് ഡീപ്പർ സോൺ ദിസ് ഔട്ടർ സോൺ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോർട്ടെക്സ് ഓവറിയുടെ ഔട്ടർ സോണുടെ നെയിം കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ഡീപ്പർ സോൺ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മെഡുല It has outer cortex and deeper medulla. ഓവറിയിലെ രണ്ട് പാർട്ട് இருக்குது ഔട്ടർ കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ഡീപ്പർ പോർഷൻ മെഡുല ഓക്കെ ഇനി കോർട്ടെക്സിൽ എന്നെ ഇരിക്കുന്നു പാപ്പം ദിസ് കോർട്ടെക്സ് കണ്ടെയ്ൻ ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് കോർട്ടെക്സിൽ ഇருக்கு ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് ഇൻ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർട്ടെക്സിൽ എന്നെ இருக்கு ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് ഇൻ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இதில் ப்ரைமரி ஃபாலிக்கிள் இருக்குது இங்கே பாரு செகண்டரி ஃபாலிக்கிள் இருக்குது டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிள் இருக்குது அண்ட் ஃபுல்லி மெச்சூர்ட் ஓவரியன் ஃபாலிக்கிள் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள் ஸோ ஓவரி கண்டெயின் ஃபாலிக்கிள்ஸ் இன் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டில் ஓவரியன் ஃபாலிக்கிள்ஸ் இருக்குது ஓகே ப்ரைமரி ஃபாலிக்கிள் ஆയിരിக்கலாம் செகண்டரி ஃபாலிக்கிள் டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிள் அண்ட் ஃபுல்லி மெச்சூர்ட் ஓவரியன் ஃபாலிக்கிள் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள் and these developing follicles secrete a hormone estrogens ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് ഫോളിക്കിൾ സെക്രീറ്റ് பண்ண ஹார்மோன்ஸ் தான் ஈஸ்ட்ரோஜன் நமக்கு அப்புறம் ஹார்மோனல் ரெகுலேஷன் நான் செப்பரேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்
அது under the stimulation of FSH and LH. FSH, LH stimulate பண்ணும்போது these developing follicles secrete the hormones estrogen. அது ஈஸ்ட்ரோஜனை secrete பண்ணும். Then, ഇനി ഓവറിക്കുള്ളിലെ വെച്ച് നമുക്ക് തരും after ovulation ഈ follicle ruptured ആകും and this ruptured follicle become a temporary endocrine gland. അതും എங்கே ഇருக்கு ഓവറിയുടെ കോർട്ടെക്സ് റീജിയനിൽ ഇருக்கு. That gland is corpus luteum. Corpus luteum is a temporary gland. അപ്പോൾ name a temporary gland കേട്ടാ corpus luteum is a temporary gland. name a gland within the gland. ഒരു ഗ്ലാൻഡുക്കുള്ളിൽ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് കേട്ടാൽ അതും corpus luteum is a gland within the gland. name a yellow bodied gland എന്ന് കേട്ടാലും corpus luteum is a yellow bodied gland. lutein means yellow body. അതൊരു yellow bodied gland. ഒരു yellow aims question എന്താ? What is the similarity of corpus luteum and macula lutea? corpus luteum macula luteum என்ன சிமிலாரிட்டி இருக்குது? நீங்கள் கேட்டிருக்கு ஐயிலே மேக்குலா லூட்டியான்னு கேட்டிருக்கு. அதே மாதிரி ஓவரியில் corpus luteum எப்படி சிமிலர் ஆகிருக்கு? என்ன சிமிலாரிட்டி இருக்குது இதில்? அதில் சிமிலாரிட்டினா both are yellow color. That is only similarity. Both are lutein, yellow bodied structure. corpus luteum or yellow spot. macula lutea, sorry, corpus luteum is yellow bodied gland. macula lutea is yellow spot in eye. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് യെല്ലോ ബോഡി ഇരുന്നാൽ ഒള്ളി സിമിലാരിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിருக்கு മുന്നാടി. എനിവേ ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്നൊരു ടെമ്പററി ഗ്ലാൻഡ് ഇങ്ങ് ഫോം ആയിருக்கு. ഓക്കെ, ഈ ടെമ്പററി ഗ്ലാൻഡോட റോൾ ദിസ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രീറ്റ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ. കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രീഷൻ ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ, സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ. And during pregnancy, this corpus luteum secrete a hormone relaxin. So what are the hormones from corpus luteum? This corpus luteum secrete hormones like estrogens, progesterone and relaxin, mainly progesterone and small amount of estrogen. And during pregnancy, it secrete relaxin too. So what is the source of relaxin in ovary? Ovary la relaxin secrete pannadhu yaru? Corpus luteum of ovary secrete relaxin. Clear? മനുഷ്യ ശേഖർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈനിങ് അതെല്ലാം പ്രൊജസ്ട്രോണോட റോൾ. പ്രൊജസ്ട്രോൺ தான் എൻഡോമെട്രി എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ பண்ணணும். നമുക്ക് അതെല്ലാം ഡിസ്കസ് பண்ணலாம். മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഫൈൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തോட ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ഓവറിയിലെ ഔട്ടർ കോർട്ടക്സ് റീജിയനിലെ ഈ ഗ്രോഫ് ഈ ഫോളിക്കിൾസ് இருக்குது. ആ ഫോളിക്കിൾ സെക്രീറ്റ് பண்ண ஹார்மோன்ஸ் இது எல்லாமே இல்லையா? இனி வந்து ഈ ഫോളിക്കിൾ ഫുള്ളി മെച്ചുർ ആകുമ്പോൾ ഫുള്ളി മെച്ചുർ ആனதுக்கப்புறம் ഈ ഫോളിക്കിളോட സെല്ലുக்கு ഒരു നെയിം കൂടെ இருக்குது. அது நம்ம இனி அப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ഈ ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾക്കുള്ളിലെ സെല്ലുக்கு ഒരു നെയിം இருக்குது. that cells are named as granulosa cells. ഫോളിക്കിളെ കവർ பண்ண സെല്ലോட നെയിം தான் granulosa cells. the granulosa cells of ovary secrete a hormone. the granulosa cells of ovary 2016 ல அந்த क्वेश्चन கேட்டதா. granulosa cells of ovary secrete a hormone called as inhibin. granulosa cells of ovary secrete inhibin. கொஞ்சம் முன்னாடி நான் inhibin male reproductive systemத்தில் explain பண்ணியாச்சு. male reproductive systemத்தில் inhibinoட source என்ன? inhibin is secreted by Sertoli cell in the study. And in female reproductive system the inhibin is produced by which cell? the granulosa cells of ovary secrete the hormone inhibin. ana source la mattum different function male um female um same that to inhibit FSH. മെയിലും ഇൻഹിബിനോட റോൾ ഇൻഹിബിറ്റ് FSH, ഫീമെയിലും ഇൻഹിബിനോட റോൾ ടു ഇൻഹിബിറ്റ് FSH ഇൻഹിബിറ്റ് பண்ணணும். ஓகேவா? டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆக்சிடோசின் அண்ட் ப்ரொலாக்டின் ஷூர் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ ஆக்சிடோசின் ആൻഡ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ എൻ്റെ രണ്ടും രണ്ടുതാ. അത് ഒന്ന് രണ്ടും ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ ആൻഡ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ தான். ஆனால் ஆக்சிடோசின் அதில் ஒரு நோனா பெப்டைடு ஹார்மோன் அதில் ஒரு 9 அமினோ ஆசிட் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ அது கெமிக்கலி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஆனால் சிமிலாரிட்டி ரெண்டும் பெப்டைடு ஹார்மோன். இனி ஆக்சிடோசின் இஸ் செக்ரீட்டட் ஃப்ரம் ஹைப்போதலாமஸ் செக்ரேட் பண்ண ஹார்மோன் ஆனால் ஸ்டோர்ட் அண்ட் ரிலீஸ்டு பை போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். ஆனால் ப்ரொலாக்டின் இஸ் செக்ரீட்டட் பை த ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். இனி ஆக்சிடோசினோட ஃபங்க்ஷன் ஸ்மூத் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் மயோ எபித்தீலியல் கான்ட்ராக்ஷன். ഈ ഓക്സിറ്റോസിന് സ്മൂത്ത് മസിലോടെ കോൺട്രാക്ഷൻ ദ റോൾ. എന്നാൽ ഉങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് എനിക്ക് പുരിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടത് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ രണ്ടുക്കും ഒരു കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ இருக்குது. மில்கில் இஜெக்ஷன் அண்ட் மில்க் சிந்தசிஸில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஃபங்க்ஷன் என்ன? ப்ரொலாக்டினோட ரோல் மில்க் சிந்தசிஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ்.
மாமரி கிளாண்டில் மில்க் சிந்தசைஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது ஆக்சிடோசினோட ரோல் என்ன? மாமரி கிளாண்டில் மயோ எபித்தீலியம் கான்ட்ராக்ட் பண்ணும். கான்ட்ராக்ட் பண்ண ஃபோர்ஸில் தான் மில்க் இஜெக்டட் ஆகும். ஸோ oxytocin for milk ejection, prolactin for milk synthesis and secretion. ஆனால் oxytocin ஃபங்க்ஷன் இந்த மில்க் இஜெக்ஷன் மட்டும் கிடையாது. oxytocin அதோட ஃபங்க்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் our ஸ்மூத் மசில். அப்போ கமெண்ட் பண்ண முடியுமா oxytocin எங்கே மெயிலா ஃபீமேலா? கிருத்திகா கீர்த்தி நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் தான், சொல்ல முடியுமா அது மெயிலா ஃபீமேலா? அப்போ எங்கே வரும்? போத் இன் மெயில் அண்ட் ஃபீமேல் தான் வரணும். பிகாஸ் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஸ்மூத் மசில் கான்ட்ராக்ஷன்ல. அது என்ன மெயிலில் ஸ்மூத் மசில் இல்லையா? மெயிலும் இருக்குது. ஸ்மூத் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் தான் ஃபங்க்ஷன் போத் இன் மெயில் அண்ட் ஃபீமேல். ஆனால் நம்ம புக்கில் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கு, இன் ஃபீமேல். ஃபர்ஸ்ட் இயர் என்சிஆர்டி புக்கில் இன் ஃபீமேல் இட் காசஸ் மில்க் இஜெக்ஷன், தென் இட் காசஸ் யூட்ரைன் வால் கான்ட்ராக்ஷன் ஃபார் பார்ச்சுரேஷன். அதோட காமன் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கும்போது ஸ்மூத் மசிலோட கான்ட்ராக்ஷன், ஃபீமேல் எப்படியா கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபங்க்ஷன். ஸோ இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் போத் மெயில் அண்ட் ஃபீமேல். ஓகேவா? ஓகே, அடிப்பொலி. அப்போ அதான் நம்ம ஓவரியிலே. ஸோ வாட் ஆர் த ஹார்மோன்ஸ் ஃப்ரம் ஓவரி? என்னெல்லாம் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது ஓவரியிலே? ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்டரான், ரிலாக்சின் அண்ட் இன்ஹிபின். இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் யாரோட ஹார்மோன்? ஓவர் செக்ரேட் பண்ண ஹார்மோன்ஸ். இதே மாதிரி டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ நம்ம கொஞ்சம் கூட லைவ் ஆகும் செஷன். நெக்ஸ்ட் செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன். செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன் இப்போ நம்ம பிரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் ஓவரின்னு ஸ்டடி. இனி இதில் செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் என்னெல்லாம் வரும்? செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் accessory ducts, accessory sex glands and female external genitalia. இதிலே accessory ducts நமக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் வரும்? oviduct வரும், uterus வரும், vagina. அது மூணுமே accessory ducts. So what are the accessory duct? oviduct, uterus and vagina. அதிலே first one oviduct. oviduct or fallopian tube. ஃபெலோப்பியோ എന്നൊരു ஃபிசியாலஜிஸ்டோட நேம் வச்சது, அப்படி ஒரு நேம் எல்லாம் வந்திருக்கு. ஃபெலோப்பியன் டியூப் ஓவரியோட டக்ட் ஆயதுனால oviduct. or it is also called as uterine tube towards uterus. uterine cavity தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ டக்ட் தட் எக்ஸ்டெண்ட் ஃப்ரம் ஓவரி டு யூட்ரஸ். ஓவரி டு யூட்ரஸ் வரைக்கும் ஒரு டக்ட் தான் இது. ஸோ டக்ட் தட் எக்ஸ்டெண்ட் ஃப்ரம் ஓவரி டு யூட்ரஸ். இந்த டக்ட் எடுக்கும்போது இட் ஹாஸ் அபவுட் 10 to 12 சென்டிமீட்டர் லெங்த். இதுக்கு ஒரு 10 to 12 சென்டிமீட்டர் லெங்த் இருக்குது ഈ oviductல. ஸோ 10 to 12 சென்டிமீட்டர் லெங்த். ஓகே சசிமுருகன், ஓகே வெரி குட். 10 to 12 centimeter length. Then having 3 region. என்னெல்லாம் இருக்குது அதோட 3 region? கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? What are the 3 regions of oviduct? கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? What are the 3 regions of oviduct? அடிபொலி. 10 to 12. கமெண்ட். எல்லாருக்குமே தெரியும். Infundibulum, ampulla and isthmus are the 3 regions of oviduct. oviductோட 3 regions என்னெல்லாம் வரும்? infundibulum, ampulla and isthmus. Yes, fine, thank you. infundibulum is the funnel shaped region. அதிலே funnel shaped region தான் infundibulum. So funnel shaped region is called as infundibulum, having some finger like projection. அது இந்த finger like projection இருக்கு. ஆ projectionோட நேம் தான் fimbriae. to receive ovum during ovulation. secondary oocyte receive பண்ணதுக்கு. So அதிலே funnel shaped region infundibulum. The middle and wider part of fallopian tube is ampulla. The middle and wider part of fallopian tube is ampulla. And very narrow region isthmus. These are the 3 regions: the funnel shaped infundibulum, middle ampulla and the narrow isthmus. Okay. Idile which part is more close to ovary? Which part of the fallopian tube is more close to ovary? Fimbriae is more close to ovary and isthmus is more close to uterus. Uterus கூட more close to இருக்கு, isthmus இருக்கு, fimbriae is more close to ovary. Clear? Then இதிலே what are the functions of this fallopian tube? கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? என்னெல்லாம் functions இருக்கு fallopian tube? Okay, Manisha Shagar. What are the functions of fallopian tube? என்னெல்லாம் functions வரும்? Functions என்ன? இங்க பாரு. fallopian tube ஓட functions. First one, the site of fertilization. The site of fertilization. Fertilization ஓட site. Fertilization எங்கே நடக்கும்? Where does fertilization takes place? ஒரு fallopian tube எங்கே fertilization நடக்கும்? Come on, என்ன எங்கே நடக்கும் fertilization?
The fertilization takes place in ampulla region of fallopian tube. Fallopian tube ampulla region the fertilization നടക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു 2016 വരേക്കും NCERT സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആംപ്യൂള ആൻഡ് ഇസ്മസ് ആംപ്യൂളർ ഇസ്മസ് ജംഗ്ഷൻ. ஆனால் இப்போ NCERT அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கு. எங்கே தான் நடக்கணும்? ஃபர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் உள்ள இந்த ஆம்ப்யூலா ரீஜனும் ஃபெலோப்பியன் டியூப். ஃபர்டிலைசேஷன் ஆம்ப்யூலா ரீஜனில் தான் நடக்கும். ஸோ சைட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன். നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്താ? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ടു oocyte or embryo. oocyte or embryo movement provide பண்ணும். ஓகே ஜி it provide movement to oocyte or embryo. embryo க்கு movement provide பண்ணும். what type of movement? what is the type of movement shown by fallopian tube? என்னெல்லாம் type of movement இருக்கு? come on, என்னெல்லாம் type of movement இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? this movement is provided by, what are the type of movement? சொல்லுங்க, என்னெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் இருக்குங்க? த மூவ்மெண்ட் பை ஒரு டைப் ஆஃப் மூவ்மெண்ட்னா ஒன் இஸ் சீலியரி மூவ்மெண்ட். സീലിയറി മൂവ്മെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് இருக்குது. സീലിയറി ആസ് വെൽ ആസ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലെ സീലിയറി മൂവ്മെൻറ്റ് இருக்குது, മസ്കുലാർ. മസ്കുലാർ மீன்ஸ் பெரிஸ்டால்டிக் மூவ்மெண்ட் இருக்குது. ഓക്കെ, സീലിയറി മൂവ്മെൻറ്റ് இருக்குது, മസ്കുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ് இருக்குது. ഫലോപ്പിയൻ ഇവിടെ വാൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ടർ ഒരു സെറോസ ലെയർ இருக்குது, மிடில் வால் லேயரில் மஸ்குலாரிஸ் அதில் ஸ்மூத் மசில் இருக்குது, இன்னர் வால் லேயர் தான் சீலியேட்டட் எபித்தீலியம் இருக்குது. அப்போ அங்கே சீலியரி மூவ்மெண்ட் இருக்குது, பெரிஸ்டால்டிக் மஸ்குலார் மூவ்மெண்ட் இருக்குது. இந்த ரெண்டு மூவ்மெண்ட்டும் அங்கே இருக்குது. அதனால தான் எம்ப்ரியோ மூவ் ஆகும். ஸோ போத் சீலியரி ஆஸ் வெல் ஆஸ் மஸ்குலார் மூவ்மெண்ட் ப்ரொவைட் they are responsible for the movement of either oocyte or embryo. Next function, the process of cleavage begins and almost completed in fallopian tube. Fertilization fallopian tube നടക്കും. fallopian tube fertilization നടന്നதுக்கு அப்புறம் then அது embryo தான். ആ എംബ്രിയോയുടെ ഡിവിഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എങ്ക தான் കംപ്ലീറ്റ് ആവും fallopian tube വെച്ച്. മോറിലെല്ലാം fallopian tube എൻഡ് ആകുമ്പോൾ അത് മോറിലാ മാറും. So the cleavage, the division of embryo, cleavage begins and almost completed in fallopian tube. Begin பண்ணது almost complete பண்ணது எங்க தான்? fallopian tube தான். So cleavage begins and almost completed in fallopian tube. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാ ഈ ആക്സസറി ഡക്ട്സ് എല്ലാമേ. നെക്സ്റ്റ് ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻസ്. ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻസ് വരുമ്പോൾ പെയർ ഓഫ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ബാർത്തോലിൻസ് ഗ്ലാൻഡ്. മാമറി ഗ്ലാൻഡ് വർക്ക്, ബാർത്തോലിൻസ് ഗ്ലാൻഡ്സ് വർക്ക്. അത് ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻസ്. ഓക്കെ, ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് മാമറി ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യன்னா മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ என்ன டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இருக்குன்னு கேட்போம். മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് இருக்குது. ഒന്ന് glandular tissue, another one adipose tissue. So mammary gland contain glandular tissues and adipose tissues. NCERT booklet statement and a mammary gland made up of glandular tissues and variable amount of fat. That means adipose tissues இருக்கு. ഇനി இந்த glandular tissue എടുക്കുമ്പോൾ ഈ glandular tissueലെ ഒരു 15 to 20 mammary lobules இருக்கு. ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു 15 to 20 മാമറി ലോബ്യൂൾ. നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം പാർ, അതിലൊരു 15 to 20 മാമറി ലോബ്യൂൾസ് இருக்குது. ഇനി ഒവ്വൊരു മാമറി ലോബ്യൂൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഈച്ച് മാമറി ലോബ്യൂൾ കണ്ടെയ്ൻ മെനി മാമറി ആൽവിയോളെ. മാമറി ലോബിക്കുള്ള என்ன இருக்குது? മാമറി ആൽവിയോളെ இருக்குது. ഈ മാമറി ആൽവിയോളയുടെ ഫങ്ഷൻ, ദ മിൽക്ക് സിന്തസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ മാമറി ആൽവിയോളെ. ഈ ആൽവിയോളയിൽ ഇതാ മിൽക്ക് സിന്തസിസ് നടക്കും, മിൽക്കോടെ സ്റ്റോറേജ് എங்கே നടക്കും? ആൽവിയോളയിൽ ഇതാ നടക്കും. മിൽക്ക് സിന്തസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ആൽവിയോളെ. ஓகே, அதில் ஆல்வியோலையில் மில்க் சிந்தசிஸ் ஸ்டோர் ஆனதுக்கப்புறம் எங்கே மில்க் கலெக்ட் பண்ண டக்ட் இருக்குது. ஆல்வியோலை ஓப்பன்ஸ் டு மாமரி டக்ட். சாரி, ஆல்வியோலை ஓப்பன்ஸ் டு விச் டக்ட்? மாமரி டக்ட். alveoli opens to எங்கே நடக்கும்? mammary duct. That mammary duct leads to ampulla. mammary duct open பண்ண ductோட நேம் ampulla.
that ampulla leads to lactiferous duct. ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഡയഗ്രാം பார்த்தாൽ പോലും lactiferous duct open out through the nipple through open out ആകും. So mammary gland എടുക്കുമ്പോൾ mammary gland is made up of many mammary glandular tissue. The glandular tissue contain mammary lobule, then mammary lobule contain alveoli. Alveoli opens to mammary tubule to mammary duct to ampulla. Ampulla opens to lactiferous duct open out through the nipple. അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ഡക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തോടെ ഒരു ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലെ ഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കാൻ പോരെ, അത് റിലേറ്റഡ്. സോ മാമറി ഗ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബാർത്തോലിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന ഒരു ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് മെയിലിൽ എപ്പടി ആക്ട് பண்ணும், அதுக்கு சிமிலராக ஒரு gland தான் ബാർത്തോലിൻസ് ഗ്ലാൻഡ്. அது மியூக்கஸை செக்ரேட் பண்ணும். இப்படி 2 ஆக்சசரி செக்ஸ் gland எல்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இஸ் இப்போ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തോടെ ഓർഗൻസ് അவ்வளோதான். നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതോടെ മെയിൻ പാർട്ട് തന്നെ ഗ്യാമിറ്റോജനസിസ്. ഇതിൽ ഗ്യാമറ്റോടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കണം. ഗ്യാമിറ്റോജനസിസ്, മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോജനസിസ്. ഫസ്റ്റിലെ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോജനസിസ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ്. Spermatogenesis is a process of formation of sperm called as spermatogenesis. ഇപ്പോൾ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇത് എങ്ങനെ നടക്കും? ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ടെസ്റ്റിസിലെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾക്കുള്ളിൽ നടക്കും. എൻ്റെ പ്രോസസ്സും ടെസ്റ്റിസുക്കുള്ളത് നടക്കും സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ്. ഇനി ഇത് എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാകും? ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് പ്യൂബർട്ടിലതാ സ്റ്റാർട്ടാകും. So entire process spermatogenesis takes place in testis and it begins at puberty. Puberty leda idu start agum. Process cyclical spermatogenesis process begins at puberty. In that process spermatogenesis has 2 steps. Idile 2 steps irukku. One is spermatid formation. 2 step il oru step enna spermatid formation, another one spermiogenesis. 2 സ്റ്റേജസ് இருக்குது, സ്പെർമാറ്റിഡ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് സ്പെർമിയോജനസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് ടെസ്റ്റിസിലതാ നടക്കും, പ്യൂബർട്ടിലെ സ്റ്റാർട്ടാകും, 2 സ്റ്റേജ് നടക്കാൻ പോരെ സ്പെർമാറ്റിഡ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് സ്പെർമിയോജനസിസ്. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെയാ? ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാറ്, ഇതൊരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ. സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളോടെ പ്യൂബർട്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അതൊരാളുടെ ബോഡിയിലെ ഹോർമോണൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും. പ്യൂബർട്ടി ഏജ് എന്നാ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 to 13 ഇയർ. ദെൻ റെസ്റ്റ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബോഡി ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഹോർമോണൽ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു ചില ഫീമെയിൽസിലെല്ലാം ഹോർമോണൽ ആക്ടിവിറ്റിന് അത് കൊഞ്ചം ഏർലിയ പ്യൂബർട്ടി അറ്റൻഡ് பண்ணலாம். ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബോഡി. അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എന്ന് சொல்ல முடியாது. ஆனால் 10 to 13 ഇയേഴ്സ് ആവറേജ്. ദെൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ്, റെസ്റ്റ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച്. എനിവേ, സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിൾ தான் നടക്കും. ഇത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തരും ഇതോടെ ലൂമനിലെ 2 ടൈപ്പ് സെല്ല് இருக்குது. വൺ ഈസ് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽ, അനദർ വൺ സെർട്ടോളി സെൽ. സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ ആൻഡ് സെർട്ടോളി സെൽ இருக்குது. இதில் இங்கே பாரு மக்கள், இதுதான் லூமன், இது லூமன். ഈ ലൂമനിൽ ഇതാ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണം. അപ്പോൾ പ്യൂബർട്ടി ആകുമ്പോൾ ദ ഹോർമോൺ ആൻഡ്രോജൻ സ്പെർമാറ്റോജെനസിஸை இன்டியூஸ் பண்ண ஹார்மோன் ஆண்ட்ரோஜன் ஒரு ஸ்பெர்மாட்டோகோனியல் செல்லில் ஆக்ட் பண்ணும். ஆண்ட்ரோஜன் வந்து ஸ்பெர்மாட்டோகோனியல் செல்லில் ஆக்ட் பண்ணும்போது தட் ஸ்பெர்மாட்டோகோனியல் செல் அண்டர்கோ ஏ மைட்டோசிஸ். ഇതൊരു സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽ, അതുക്ക് എന്നാ നടക്കും? ഒരു മൈറ്റോസിസ് നടക്കും. അതെന്നെ മക്കൾ, മൈറ്റോസിസിന് എന്നാ കോപ്പിംഗ് പ്രോസസ് അല്ലേ? ഒരു സെല്ലോടെ മൈറ്റോസിസിന് அந்த സെല്ലോட കോപ്പി ഫോം ആകും. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് മൈറ്റോസിസ് അല്ലേ? மைட்டோசிஸ்னா ஒரு செல் அதோட க்ளோனிங் ப்ராசஸ், ஒரு செல்லோட க்ளோன் பண்ண ப்ராசஸ், கோப்பி பண்ண ப்ராசஸ் தான் மைட்டோசிஸ். அப்படின்னா இந்த ஸ்பெர்மாட்டோகோனியல் செல் ஒரு மைட்டோசிஸ் நடக்கும்போது 2 ஸ்பெர்மாட்டோகோனியல் செல் ஃபார்ம் ஆகும். 1 ஸ்பெர்மாட்டோகோனியம் become 2 ஸ்பெர்மாட்டோகோனியம். பிகாஸ் ஸ்பெர்மாட்டோஜெனசிஸுக்கு ஸ்பெர்மாட்டோகோனியத்துக்கு மைட்டோசிஸ் தான் நடந்திருக்கு. அப்போ இதோட கோப்பி ஃபார்ம் ஆகும். അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജർമ്മൻ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ജർമ്മൻ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ ഒരു സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം. ഇതൊക്കെ ഒരു മൈറ്റോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്ന ഫോമിൽ വരും? 2 സ്പെർമാറ്റോഗോണിയமாக മാറും. ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് 2 സ്പെർമാറ്റോഗോണി ഫോം ആയിருக்கு. അതിൽ ഫ്രം ദ 2 1 ഈസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ്.
രണ്ട് സെല്ല് ഫോം ആയതിൽ വൺ ഈസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആൻഡ് മൂവ് ടു ദ ലൂമൻ. രണ്ട് സെല്ല് ഫോം അയച്ചു, ഒരു മൈറ്റോസിസ് നടന്ന ടൈമിൽ രണ്ട് സെല്ല് ഫോം അയച്ചു. അതിൽ വൺ ഈസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആൻഡ് മൂവ് ടു ലൂമൻ. അതിലൊന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് பண்ணி எங்கே வந்திருக்கு? ലൂമൻ. അപ്പോൾ ഒന്ന് மட்டும் லூமனில் வந்திருக்கு. அதர் ரிமைன் ஸ்டில் அட்டாச்டு டு த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் இட் செல்ஃப். அது எங்கே மட்டும்தான் இருக்குது? ஜெர்மினல் எபித்தீலியத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது. അപ്പോൾ പ്യൂബർട്ടി ആകുമ്പോൾ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയത്തിക്ക് ഒരു മൈറ്റോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സെല്ലാണ് മാറിയച്ച്. ആൻഡ് ഫ്രം ദ ടു വൺ ഈസ് മൂവ് ടു ദ ലൂമൻ, അതർ റിമെയിൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ജെർമിനൽ എപ്പിത്തീലിയം ഒള്ളി. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് மட்டும் ലൂമനിൽ വന്നിருக்கு. യെസ്, ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ ഇൻ ദ സെൽ, ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ വിച്ച് റീച്ചസ് ദ ലൂമൻ. ആ ലൂമനിൽ വന്ന സെല്ലുക്ക് എന്നെല്ലാം ചേഞ്ച് വരപ്പോരെ. ഒരു സെല്ല് மட்டும் ലൂമനിൽ വന്നിருக்கு. ആ ലൂമനിൽ വന്ന സെല്ലുക്ക് ചേഞ്ചസ്. ലെറ്റ്സ് സീ. ലൂമനിൽ ഒരു സെല്ല് വന്നിருக்கு. ഇപ്പോൾ அந்த സെൽ, ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് സെൽ വിച്ച് റീച്ചസ് ദ ലൂമൻ. ഇതൊരു ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലാ, 2n സെൽ. ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് സെൽ വിച്ച് റീച്ചസ് ദ ലൂമൻ. ഇൻ ദ ലൂമനിലെ വന്ന സെൽ, ഈ ലൂമനിലെ വന്ന இந்த സെൽ. ആ സെല്ല് ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്ററാக കൊടുത്തിருக்கு. ദാറ്റ് സെൽ വിത്തിൻ ദ ലൂമൻ അണ്ടർഗോ എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോസിസ്. അங்கே വെച്ച് அதுக்கு റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോസിസ് നടക്കും. കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിപ്പീറ്റഡാக മൈറ്റോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇതോടെ മെനി കോപ്പീസ് ഫോം ആകും. ആ സെല്ലോടെ മെനി കോപ്പി ഫോം ആകും. ബിക്കോസ് ഹിയർ ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോസിസ്. அந்த ലൂമനിൽ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് അതോടെ മെനി കോപ്പി ഫോം ആകും. ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം. എല്ലാം വേറെ யாரும் கிடையாது, ஸ்பெர்மாட்டோகோனியம் தான். ஸோ மெனி மில்லியன் ஸ்பெர்மாட்டோகோனியம் ஃபார்ம்டு. அப்படின்னா மில்லியன் ஸ்பெர்மாட்டோகோனியம் பியூபர்ட்டியில் அங்கே லூமனிலே ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே பாரு, ഈ ലൂമനിലെ വന്ന സെല്ല് தான் മെനി കോപ്പിயாக മാറിയാச்சு. ലൂമനിൽ ഒന്ന് വന്നിருக்கு, அதுதான் മെനി കോപ്പിயாக മാറിയാச்சு. ഇനി ഈ കോപ്പി பண்ண ஒவ்வொரு ஸ்பெர்மாட்டோகோனியத்துக்கு இனி ഗ്രോത്ത് നടക്കും. இப்போ நான் இங்கே ஒரு 4 ஸ்பெர்மாட்டோகோனியம் கொடுத்துருக்கேன். ஆக்சுவலி மில்லியன் ஃபார்ம் ஆகும். நான் இப்போ டயக்ராத்தில் ஒரு 4 ஸ்பெர்மாட்டோகோனியம் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். ஒவ்வொரு ஸ்பெர்மாட்டோகோனியம் ഗ്രോത്ത് ആകും. Each spermatogonium undergo growth. Each spermatogonium undergo growth. Now this cell is called as primary spermatocyte. Growth அப்புறம் இந்த செல்லோட நேம் என்ன? பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட். அது ஒரு டிப்ளாய்டு செல்லா ஹாப்ளாய்டு செல்லா? பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட். சொல்லுங்க, டிப்ளாய்டா ஹாப்ளாய்டா? கமெண்ட் பண்ணுங்க. டிப்ளாய்டு or ஹாப்ளாய்டு? பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட். கமெண்ட். அது டிப்ளாய்டா ஹாப்ளாய்டா? என்ன வரும்? இங்கே போயாச்சு எல்லாருமே. மனிஷா 7 வேர்ட்ஸ். சசி முருகன். ஓகே, டிப்ளாய்டு தான், 2n செல்லு தான். டிப்ளாய்டுனா ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்? முருகன் சொல்ல முடியுமா? சசி முருகன், எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அப்போ இருக்கு? 2n 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஓகே, ஹரிஷ் பாபி, மனிஷா, தேங்க்யூ. அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. அப்போ 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்குல்ல? 46. இப்படியா 46 குரோமோசோம். ஹாய் ஹரிஷ். அப்போ 46 குரோமோசோம் இருந்த இந்த டிப்ளாய்டு செல் இனி என்ன நடக்க போகிறே? மியோசிஸ் தான் நடக்க போகிறே இதுக்கு. ஸோ பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட் ஒரு டிப்ளாய்டு செல், அதில் 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது. 46 குரோமோசோம் இருந்த செல் இனி என்ன நடக்க போகிறே? ஃபஸ்ட் ஒரு மியோசிஸ். ஸோ இட் அண்டர்கோ ஃபஸ்ட் மியோசிஸ். ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ 2 ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ആർ ഫോംഡ്. இப்போ நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட்டில் 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது. 46 குரோமோசோம். ஆனால் அதில் ഈ 46 குரோமோசோம்ஸ் தென் வித் குரோமாட்டிட் எடுக்கும்போது எஸ் வைஸ் ஆகும்போது குரோமாட்டிடோட நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எஸ் வைஸில் குரோமாட்டிடோட நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இதில் ஒரு 92 குரோமாட்டிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். நீங்கள் படிச்சிருக்கு G1 S5 ஆகும்போது DNA சிந்தசிஸ் நடக்கும்போது குரோமாட்டிட்ஸ் காப்பி ஆகும். அப்போ இதில் 46 குரோமோசோம் தான் 92 குரோமாட்டிட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் நடக்கும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸுக்கு அப்புறம் we got 2 haploid cell. These 2 haploid cells are called as secondary spermatocyte. Primary spermatocyte ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் we got 2 haploid cell. இந்த 2 haploid cells யாரு? secondary spermatocyte. Say how many chromosome in secondary spermatocyte? Comment பண்ணுங்க. ஹரிஷ், சசி, முருகன், மனிஷா கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன வரும்? how many chromosomes in secondary spermatocyte? secondary spermatocyteல எவ்வளோ chromosomes வரும்? சொல்ல முடியுமா? secondary spermatocyte எவ்வளோ chromosomes? okay fine, 23 chromosome.
Fine. 23 chromosome. Then how many chromatids in secondary spermatocyte? How many chromatids? Chromatids எவ்வளோ வரும்? Very good, Sasi Murugan. 46 chromatid. அதில் குரோமாட்டோட நம்பர் எவ்வளோ இருக்குது? குரோமோசோம் 23 இருக்குது, குரோமாட்டிட்ஸ் 46. அப்போ இன்னொரு டிவிஷன் கூட நடக்கணும். அப்போ தான் குரோமாட்டிடோட நம்பர் கூட ஈக்குவலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் டூ செல்ஸ் அண்டர்கோ செகண்ட் மியோசிஸ். இந்த செல்லுக்கு என்ன நடக்கும்? ஒரு செகண்ட் மியோசிஸ் நடக்கும்போது எகெயின் ஹாப்ளோய்டு செல்ஸ் ஃபார்ம்டு. These haploid cells are called as spermatids. இந்த haploid cellோட நேம் என்ன? Spermatids. Is spermatid எவ்வளோ chromosome இருக்கு? Then tell me how many chromosomes in spermatids? Spermatid எவ்வளோ chromosomes இருக்கும்? Spermatidல how many chromosomes in spermatid? Come on. ஸ்பெர்மாட்டில் எல்லாம் வரும். சசி முருகன், பழனிவேல், சந்தா, ஸ்னேகா, சசி முருகன் சொல்லுங்க. How many chromosomes? 23 chromosomes இல்லை ஸ்பெர்மாட்டில் 23 chromosome. Then tell me how many chromatids? How many chromatids? Chromosome 23 அப்படின்னா how many chromatids? Come on. பழனிவேல், ராஜி சொல்லுங்க. How many chromatids? So very good. 23 chromosomes and 23 chromatids வரும். 23 chromosomes வரும், 23 chromatids. அது கூட நம்ம ஈக்குவலைஸ் பண்ணியாச்சு. அப்போ இது என்ன? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கம்ப்ளீட்டட். ஸ்பெர்மாட்டோஜெனிசிஸோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன? ஸ்பெர்மாட்டிட் ஃபார்மேஷன் இல்லையா? ஸோ ஸ்பெர்மாட்டிட் ஃபார்மேஷன் கம்ப்ளீட்டட். ஒரு ஸ்பெர்மாட்டோகோனியத்துலேருந்து மில்லியன் ஸ்பெர்மாட்டோகோனியம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதில் ஒவ்வொரு ஸ்பெர்மாட்டோகோனியம் க்ரோத்து நடந்த பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட் அது இப்படியே நமக்கு ஸ்பெர்மாட்டிட் ஃபார்ம். Next step is spermiogenesis. Spermiogenesisனா இங்கே பாரு, நமக்கு இப்போ ஸ்பெர்மாட்டிடு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸ்பெர்மாட்டிடு வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஃபார்ம் பண்ண ஸ்பெர்மாட்டிடு ஒரு ஹாப்ளோய்டு செல் ஸ்பெர்மாட்டிட். ஹாப்ளோய்டு ஸ்பெர்மாட்டிடில் நிறைய சேஞ்சஸ் வரப்போகுது. அதில் ஒரு சேஞ்ச் என்ன? செல் கண்டென்சேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஸ்பெர்மாட்டிட். ஸ்பெர்மாட்டிட் வந்து கண்டென்ஸ்ட் ஆகும். ஸ்பெர்மாட்டில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன? ஸ்பெர்மாட்டிடு கண்டென்ஸ்ட் ஆகும். கண்டென்ஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்பெர்மாட்டில் எங்கே பாரு, இங்கே பாரு ஆக்ரோசோம் வெசிக்கிள்ஸ் என்ன கோல்ஜி பாடி. கோல்ஜி அப்பாரட்டஸ் ஸ்பெர்மாட்டிலோட டிப்பில் அக்யூமுலேட் பண்ணும். அக்யூமுலேட் பண்ணி ஒரு ஃபைனலி ஆக்ரோசோம்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக மாறும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆக்ரோசோம் ஃபார்மேஷன். ஆக்ரோசோம் ஃபார்மேஷன் ஃப்ரம் வேர்? கோல்ஜி அப்பாரட்டஸ். இதோட கோல்ஜி அப்பாரட்டஸ் இந்த என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஆக்ரோசோம் ஃபார்ம் ஆகும். புரியுதா? ஸோ செல் கண்டென்சேஷன், ஆக்ரோசோம் ஃபார்மேஷன் ஃப்ரம் கோல்ஜி அப்பாரட்டஸ், மைட்டோகாண்ட்ரியல் மல்டிப்ளிகேஷன். இதில் மைட்டோகாண்ட்ரியா மல்டிப்ளைட் ஆகும். மைட்டோகாண்ட்ரியல் மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே பாரு, ஒரு சிங்கிள் மைட்டோகாண்ட்ரி இருந்தது, இங்கே நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியா மாறிட்டே இருக்குது. மைட்டோகாண்ட்ரியா மல்டிப்ளைட் ஆகிட்டே இருக்குது. மைட்டோகாண்ட்ரியல் ஸ்பெர்மில் நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியா வேணும். மைட்டோகாண்ட்ரியல் மல்டிப்ளிகேஷன். So cell condensation, acrosome formation from Golgi apparatus, mitochondrial multiplication, finally the tail formation from centriole. இங்கே பாரு, இந்த சென்ட்ரியோல் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? the tail ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்குது. டெயில்னா ஃப்ளஜெல்லாம், அதான் மைக்ரோடியூபுல் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு, ஃப்ளஜெல்லா ஃபார்ம்டு. ஸோ வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் இன் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்? கமான், என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸில்? கமெண்டேட். என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸில்? சொல்லுங்கள் மக்கள். Spermiogenesis changes: cell condensation, acrosome formation from Golgi body, mitochondrial multiplication, tail or flagella formation from centriole. Okay va? இப்போ ஸ்பெர்மா மாறியாச்சு. This process is called as, this entire process is called as spermatogenesis. ப்ராசஸுக்கு தான் ஃபுல் என்ன நேம்? ஸ்பெர்மாட்டோஜெனசிஸ்க்கு நேம். அப்படின்னா இங்கே பாரு, ஒரு ஸ்பெர்மாட்டோகோனியம் how many sperm from one spermatogonium? How many sperm from one spermatogonium? சொல்ல முடியுமா? How many sperm from one spermatogonium? சும்மா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க மக்கள். How many sperm from one spermatogonium? கமெண்ட். ரொம்ப போரா போயிட்டே இருக்கா? ஒரு half an hour கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க.
ஒரு ஸ்பெர்மாட்டோகோனியத்தில் எவ்வளோ ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகும்? இங்கே பாரு, 1 spermatogonium give rise to, இதெல்லாம் spermatogonium, 1 spermatogonium give rise to 1 primary spermatocyte, 1 primary spermatocyte give rise to 2 secondary spermatocyte, 2 secondary spermatocyte give rise to 4 spermatid, and 4 spermatid give rise to 4 sperm. So 1 spermatogonium give rise to 4 sperm. ഒരു spermatogoniயத்தில் നിന്ന് 4 sperm தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, நான் முன்னாடியே சொன்னேன், இங்கே ஒரு செல்லு லூமனில் வந்தாச்சு. லூமனில் வந்த இந்த செல்லு தான் பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட், செகண்டரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட் ஆயிடுச்சு, ஸ்பெர்மாட்டிட் ஆயிடுச்சு. ஃபைனலி இதெல்லாம் ஸ்பெர்மாட்டிட் ஃபார்மில் இருக்குது. இங்கே பாரு, இது சர்டோலி செல். எல்லாம் ஃபைனலி எங்கே வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு? ஸ்பெர்மாட்டிட் வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸ்பெர்மாட்டிட் லூமனில் வச்சு ஸ்பெர்மாட்டிட் வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஸ்பெர்மாட்டிட் எல்லாம் எங்கே என்டர் பண்ணும்? ஆல் ஆஃப் தி ஸ்பெர்மாட்டிட் என்டர் இன்டு சர்டோலி செல். ஸ்பெர்மாட்டிட் எல்லாம் எங்கே என்டர் ஆகும்? சர்டோலி செல். அப்போ இங்கே இருந்தால் ஸ்பெர்மாட்டிட் ஃபுல்லாக இப்போ எங்கே என்டர் ஆயிருக்கு? லூமனில் இருந்த ஸ்பெர்மாட்டிட் ஃபுல்லாக இப்போ யார் கூட அட்டாச்சாக இருக்குது? சர்டோலி செல்லை பெனிட்ரேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ நம்ம இங்கே நிறைய ஸ்பெர்மாட்டிட் லூமன்லே ஃபார்ம்டு. ஓல்ட் ஸ்பெர்மாட்டிட் லூமன் இப்போ எங்கே என்டர் ஆயிருக்கு? சர்டோலி செல்லில் இருக்குது. இப்போ ஸ்பெர்மாட்டிட் ஃபுல்லாக இப்போ எங்கே இருக்குது மக்கள்? சர்டோலி செல்லில் இருக்குது ஸ்பெர்மாட்டிட் ஃபுல்லாக. ஓகே, ஸ்பெர்மாட்டிட் சர்டோலி செல்லில் இருக்கும்போது நான் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு, FSH சர்டோலி செல்லை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது சர்டோலி செல் கொஞ்சம் growth ஃபேக்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். FSH யாரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? growth factor. growth factorsோட ரோல் தான், that growth factors are required for spermiogenesis. growth factors எதுக்கு வேணும்? ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸுக்கு வேணும். புரியுதா மக்கள்? அப்போ இங்கே என்ன, லூமனில் வச்சு என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? ஸ்பெர்மாட்டிட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஆனால் லூமனில் ஃபார்ம் பண்ணால் ஸ்பெர்மாட்டிட் ஃபுல்லாக எங்கே என்டர் ஆகும்? சர்டோலி செல்லுக்குள்ளே கேறும். சர்டோலி செல்லுള്ളിൽ அது வரும்போது FSH யாரே ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்? சர்டோலி செல். அப்போ சர்டோலி செல்லு growth factor ரிலீஸ் பண்ணும்போது that growth factor stimulates spermiogenesis. growth factorோட ஹெல்ப்பினாலே டெஸ்டிஸுக்குള്ളിൽ என்ன நடக்கும்? ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ். டெஸ்டிஸில் சர்டோலி செல்லுக்குள்ளில் என்ன நடக்கும்? ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ். ஸ்பெர்மாட்டிட் ஃபுல்லாக இங்கே வச்சு யாராக மாறும்? ஸ்பெர்மா மாறும். அப்போ இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்பெர்ம் ஃபுல்லாக எங்கே இருக்குது மக்கள்? இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்பெர்ம் ஃபுல்லாக எங்கே இருக்குது? சர்டோலி செல்லில் தான் இருக்குது. சர்டோலி செல் நாரிஷ்மெண்ட் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணும். இப்போ ஸ்பெர்ம் ஃபுல்லாக சர்டோலி செல்லில் தான் இருக்குது. புரியுதா? லூமனில் கிடையாது. ஸ்பெர்ம் ஃபுல்லாக இப்போ சர்டோலி செல்லில் தான் இருக்குது. அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு ஸ்பெர்ம் கூடி மெச்சூர் கிடையாது. ஸ்பெர்ம் இனி மெச்சூர் ஆகணும், ஃபுல்லி மோட்டல் ஆகணும். இதெல்லாம் நடக்கணும்னு இது எபிடிடைமிஸில் போகணும். நம்ம பிகினிங்கிலே படித்தாச்சு. எபிடிடைமிஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபார்ம், ஸ்பெர்ம் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம், நரிஷ்மெண்ட், and sperm become fully motile and active in epididymis na studied. But இப்போ sperm ஃபுல்லாக எங்கே இருக்குது? sperm ஃபுல்லாக சர்டோலி செல்லுக்குள்ளே இருக்குது. சர்டோலி செல்லில் இருந்த ஸ்பெர்ம் எங்கே வரணும்? எபிடிடைமிஸில் போனால் மட்டும் அது ஆக்டிவாக முடியும், மெச்சூர் ஆக முடியும். அப்போ மெச்சூர் ஆகணும்னா ஸ்பெர்ம் எங்கேருந்து வெளியில் வரணும்? சர்டோலி செல்லிருந்து வெளியில் வரணுமா? that process of releasing your sperm from Sertoli cells are called as permeation. So what is permeation? The process of releasing your sperm from Sertoli cells of seminiferous tubule. Because sperm ஃபுல்லாக இப்போ Sertoli cell இருக்குது. இது Sertoli cellனு வெளியில் வந்தால் மட்டும் இது டக்டில் எல்லாம் போக முடியும். இதுதான் லாஸ்ட் இயரில் உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூசிங் கொஸ்டின் வந்தாச்சு. ஸ்பெர்மியேஷன் உங்கள் NCERT புக்கில் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிலீசிங் யோர் ஸ்பெர்ம் ஃப்ரம் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல். ஆனால் லாஸ்ட்டு நீட் எக்ஸாமுக்கு ஒரு அசர்ஷன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின் வரும்போது அது இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தாச்சு, ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிலீசிங் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் இன்டு த லூமன் ஆஃப் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் இஸ் ஸ்பெர்மியேஷன். இங்கே பாரு மக்கள், டெஸ்டிஸில் எங்கே இருக்குது? இப்போ செர்டோலி செல்லில் தான் இருக்குது. அப்போ ஸ்பெர்ம் செர்டோலி செல்லுன்னு வெளியே வந்த ப்ராசஸ் தான் ஸ்பெர்மியேஷன். ஸ்பெர்மியேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிலீசிங் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் ஃப்ரம் செர்டோலி செல். செர்டோலி செல்னு வெளியில் வரணும்னா இது ஃபஸ்ட்டு செர்டோலி செல்லுன்னு எங்கே ரிலீஸ் ஆகணும்? டு த லூமன். ஸ்பெர்ம் செர்டோலி செல்லுன்னு எங்கே தான் ரிலீஸ் ஆகணும்? டு த லூமன். லூமன் தான் இது வெளியிலே போகணும். ஸோ வாட் இஸ் ஸ்பெர்மியேஷன்? ரிலீசிங் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் இன்டு த லூமன் ஆஃப் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல். கரெக்ட் இல்லையா? பிகாஸ் செர்டோலி செல்லுன்னு எங்கே தான் வரும்? லூமனில் தான் வரணும். மக்கள் அண்டர்ஸ்டுடா? ஸ்பெர்மியேஷன் புரியுதா?
Salim sir. Okay. சொல்லுங்க மக்கள். Spermiation புரியுதா? So spermiation is the process of releasing your sperm from Sertoli cells of seminiferous tubule. Seminiferous tubule Sertoli cell in the velil vanda process the spermiation. Sertoli cell in velile varana Sertoli cell to first enge varnam to the lumen of seminiferous tubule. Lumen to enge pohum recta testis vasa efferentia through epididymis le poi active ahum. Okay va? About the in the spermiation process. ഇനി ഒരു ആവറേജ് ഹെൽത്തി ഹ്യൂമൻ എടുക്കുമ്പോൾ an ആവറേജ് ഹെൽത്തി മാൻ റിയൽ എൻ്റെ സ്പെർമേഷൻ ഒരു ആവറേജ് ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇജാക്കുലേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എ സിംഗിൾ ഇജാക്കുലേഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് അബൌട്ട് 200 to 300 million sperm. A single ejaculation, Sertoli cell to lumen. Okay, very good, Sasi Morgan. 200 to 300 million sperm the release ahum. ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പോൾ 200 to 300 million sperm. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവളതാ സ്പെർമേഷൻ വരേക്കും. സോ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരു ഒരു സ്പെർമോടെ സ്ട്രക്ചർ കൂടി പഠിക്കണം. സ്ട്രക്ചറോസ്പെർം, സ്പെർമാറ്റോസോവ. ഓക്കെ, നമുക്ക് തരും ഒരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്പെർം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 4 distinct region. ഇതിലൊരു 4 regions ഇருக்கு. എന്നെല്ലാം region ഇருக்கு? A head, neck, middle piece, tail. 4 distinct region. Head, neck, middle piece and tail. Okay, Raju bhai എല്ലാം വന്നിരിക്കാ നമ്മ. അടിപൊളി. So head, neck, middle piece, tail. இப்படியா ஒரு 4 distinct region இருக்கு. அதில் head contain a cap-like structure called as acrosome. Headil ഒരു cap-like structure இருக்கு, acrosome. Acrosome formed from where? Comment it. Acrosome എങ്ങനെ form ആകും? Come on. Acrosome is formed from where? Which cell organelle? என்ன cell organelle acrosome form ஆயிருக்கு? Come on, சொல்லுங்க மக்கள். Acrosome is formed from where? Come on. Manisha Shekhar, சொல்லுங்க acrosome எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? Hyaluronidase அப்படி இல்லை. Acrosome is formed from Golgi apparatus. And this acrosome contain a group of enzyme. ഒരു സിംഗിൾ എൻസൈം கிடையாது, അതിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം ഇருக்கு. acrosome contain a group of enzyme called as sperm lysine. acrosome ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം ഇருக்கு. what is a group of enzyme seen in acrosome? they are called as sperm lysine. okay, അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം ഇருக்கு. സറുമതി, ഹെഡ്, നെക്ക്, മിഡിൽ പീസ്, ടെയിൽ. അടിപൊളി, കറക്റ്റ് தான். അടിപൊളി. அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. അപ്പോൾ acrosome ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം ഇருக்கு. വാട്ട്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം? sperm lysine. This sperm lysine include, അതൊരു സിംഗിൾ എൻസൈം கிடையாது. that sperm lysine is a group of enzyme. it include hyaluronidase. അതിൽ ഒരു എൻസൈം എന്നാ? hyaluronidase. another one proteases. അപ്പോൾ என்னெல்லாம் എൻസൈംസ് இருக்கு? hyaluronidase and proteases. So acrosome contain a group of enzyme. என்ன group of enzyme? hyaluronidase and proteases. இதுக்கெல்லாம் ரோல் இருக்கு, நமக்கு அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதில் ஒரு group of enzyme தான் hyaluronidase and proteases. Next, the head contain a haploid nucleus. ஹெட்டில் ஒரு haploid nucleus கூட இருக்கு. The neck contain 2 centriole. நெக்கில் 2 centrioles இருக்கு. என்னெல்லாம் centriole? enzyme இருக்கு, கரெக்ட் தான். hyaluronidase enzyme இருக்கு. ஓகே, neck contain a proximal centriole and a distal centriole. 2 centriole இருக்கு, proximal and distal centriole. So neck possess 2 centriole. What are the 2 centrioles of neck? A proximal and a distal centriole. Proximal centriole and distal centriole. അതിലെ ഈ proximal centriole proximal centriole
the microtubule of sperm tail erases. நமக்கு தெரியும் tail erase பண்ணது centriole தான் வரணும் இல்லையா? So microtubule of the sperm tail arising from where proximal from the distal centriole, the microtubule of the sperm tail erases. Sperm tail ஓட microtubules எங்கே erase பண்ணிருக்கு? Distal centriole தான் erase பண்ணும். Tail erase பண்ணது distal centriole தான். ഈ proximal centriole ஓட ரோல் spermல கிடையாது. Fertilization time la this proximal centriole contributed to egg cytoplasm, which facilitate the division of embryo. Because human egg എന്നൊരു സ്റ്റേജിലെ സെൻട്രിയോൾ கிடையாது. ഹ്യൂമൻ എഗ്ഗുക്ക് സെൻട്രിയോൾ கிடையாது. എഗ്ഗ് സ്റ്റേജിലെ സെൻട്രിയോൾ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് സെൻട്രിയോൾ ഇല്ലാமல் ഒരു എഗ്ഗുக்கு என்ன ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടൈമിൽ ഈ പ്രോക്സിമൽ സെൻട്രിയോൾ എங்கே കോൺട്രിബ്യൂட் பண்ணும் எக்கோட சைட்டோபிளாசத்தில் ஆ சென்ட்ரியோல் யூஸ் பண்ணித்தா ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் எரேஸ் பண்ணி ஆ எம்ப்ரியோ டிவைட் பண்ணும். புரியுதா? அப்போ ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் ഈ ஸ்பெர்முக்கு இப்போ ரோல் கிடையாது. ஃபெர்டிலைசேஷன் டைமில் எக்குக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அங்கே தான் அதுக்கு ரோல். ஆனால் டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் தான் என்ன டெவலப் பண்ணும்? த டெய்ல் எரேசஸ். அப்படியே ரெண்டு சென்ட்ரியோல்ஸ் இருக்குது. புரியுதா? அண்டர்ஸ்டுடா மகள்? நெக்ஸ்ட் ஒன் மிடில் பீஸ். மிடில் பீஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது? மிடில் பீஸ் கண்டெயின் என்னெல்லாம் இருக்குது? மிடில் பீஸ் கண்டெயின் மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸ்பைரலி அரேஞ்சு மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குங்க. மைட்டோகாண்ட்ரியா இப்படியே ஸ்பைரலி அரேஞ்சாக இருக்குது. ஸ்பைரலி அரேஞ்சு மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் சென்ட்ரல் த மைக்ரோடியூபியூல். அதோட சென்ட்ரலில் மைக்ரோடியூபியூலும் இருக்குது. தென் ஸ்பைரலி அரேஞ்சு மைட்டோகாண்ட்ரியம் இருக்குது. தென் டெயில் கண்டெயின் ஒன்லி தட் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் ஒரு மைக்ரோடியூபியூல். மைக்ரோடியூபியூல் மட்டும்தான் என்ன இருக்குது? எங்கே இருக்குது? டெயிலும் இருக்குது. இது ஒரு டிப்பிக்கல் ஸ்பெர்மோட ஸ்ட்ரக்சர். கிளியரா? ஸ்பெர்ம் ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கும் ஓகே மக்கள். இது ஹார்மோனல் ரெகுலேஷனாக உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான். நெக்ஸ்ட்டு ஊஜெனசிஸ். நமக்கு ஷார்ட் பீரியடில் ஊஜெனசிஸ் வந்து ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஊஜெனசிஸ்னா இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? எம்ப்ரியோனிக் ஸ்டேஜில். நம்ம சொன்ன ஸ்பெர்மாட்டோஜெனசிஸ் பிகின்ஸ் அட் பியூபர்ட்டி. பியூபர்ட்டியில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்பெர்மாட்டோஜெனசிஸ். ஆனால் ஊஜெனசிஸ் பிகின்ஸ் இன் எம்ப்ரியோனிக் ஸ்டேஜ். Then spermatogenesis le nama studied the entire process. Spermatogenesis takes place in the lumen of seminiferous tubule of testis. Testis oda seminiferous tubule da is spermatogenesis nadakkum. Ana oogenesis takes place not only in gonad. Gonad ile mattum kedayadu. Oogenesis takes place in ovary as well as oviduct. Ovaryilum oviductilum சேர்ந்துதா oogenesis நடக்கும். So oogenesis takes place in ovary as well as oviduct. Okay. Then ஸ்பெர்மாட்டோஜெனசிஸ் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணாத ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். கண்டினியூஸாக ஸ்பெர்மாட்டோஜெனசிஸ் நடக்கும். ஆனால் ஊஜெனசிஸ் ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். எம்ப்ரியோனிக் ஸ்டேஜில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஊஜெனசிஸ் பியூபர்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் ரீஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பெர்மண்ட்ரிக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் இது கம்ப்ளீட் ஆகும் ஒரு ஊஜெனசிஸ் ஒரு ஆளுடைய லைஃப்பில். அப்போ இது ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கிற ப்ராசஸ். பிகாஸ் ஒவ்வொரு இன்டர்வெல்லே மியோசிஸ் அரெஸ்டட் ஆகும் ஊஜெனசிஸில். So meiosis arrest occur in oogenesis. So oogenesis is a discontinuous process. ஒரு discontinuous process தான். கிளியரா மக்கள்? ഈ கம்பேரிசன் நீங்கள் ஸ்பெர்மாட்டோஜெனசிஸ் oogenesis வந்து கம்பேர் பண்ணி படிங்க. ஓகே, இன்னும் இப்போ அந்த oogenesiஸோட டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸ்பெர்மாட்டோஜெனசிஸ் மாதிரி oogenesis எடுக்கும்போது oogenesis this oogonium is formed from a fundamental egg forming cell called as oogonia. Egg is formed from the fundamental egg forming cell oogonia. In embryonic stage this oogonial cells undergo continuous mitosis. End of the class. Please clear the doubt from some topic of this lesson. Come on Manisha Shekhar, இப்போ டவுட் சொல்லுங்க, நமக்கு இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் என்ன டவுட் இருக்குது? டவுட் இருந்தால் இப்போ சொல்லுங்கள், நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இன் பிட்வீன் அது கூட போகலாம். அப்போ தான் இது கொஞ்சம் லைவ் ஆகும். செஷன் எண்ட் ஆக வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேணாம். இப்போ 7:42 ஆச்சு. நீங்கள் டவுட் இருந்தால் இப்போ சொல்லுங்கள். ஓகே, ஊகோனியா. ഈ ஊகோனியல் செல்லுக்கு என்ன ரிப்பீட்டட் மைட்டோசிஸ் நடக்கும்போது இதோட மெனி காப்பீஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ ஃபஸ்ட் இருந்த ஊகோனியல் செல்ஸுக்கு என்ன நடந்தாச்சு? மைட்டோசிஸ். ஓகே, அப்புறம் this oogonial cells start first to meiosis in embryonic stage.
എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലെ വെച്ച് ഈ ഊഗോണിയൽ സെല്ല് ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ആകും. അപ്പോൾ ഊഗോണിയൽ സെല്ല് ഫസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോസിസ്, മെനി കോപ്പീസ് ഓഫ് ഊഗോണിയം ഫോംഡ്. அதுக்கப்புறம் இந்த ஊகோனியல் செல் இங்கே வச்சு என்ன ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் ஸ்டார்ட். ஓகே, ஊகோனியல் செல்லு ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் ஸ்டார்ட் ஆனால் இட் என்டர் இன்டு ப்ரோஃபேஸ் 1. ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸில் ப்ரோஃபேஸ் 1ல் என்டர் ஆகும். இங்கே பாரு மக்கள், ഈ ഫസ്റ്റ് മിയോസിസിലെ പ്രോഫേസ് 1ൽ എൻ്റർ ആകുമ്പോൾ ഓവറിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ ദ ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് സം പ്രോഫേസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്. கொஞ்சம் ப்ரோஃபேஸ் ப்ரொமோட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் வரும். ப்ரோஃபேஸ் ப்ரொமோட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அது என்ன ஸ்டேஜை ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்? ப்ரோஃபேஸை ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். menstruation for monkeys ape stop at certain age like அங்கே மென்ஸ்ட்ரேஷன்னா வேறு, மென்ஸ்ட்ரேஷன்னா ஒரு பாடி அப்சோர்பிங் நடக்கும். எனவே அது எந்த லைஃப்பில் நடக்காது. இப்போ ஹியூமன்ஸ் மாதிரி தான், அது பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் ஃபாலிக்கிள் மட்டும் டெவலப் ஆகும். எப்போ ஃபாலிக்கிள் ஃபுல்லாக டிஸப்பியர் ஆகும், அப்போ அந்த ப்ராசஸும் டெர்மினேட்டட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்ன, ஓவரி ப்ரொடியூஸ் சம் ப்ரோஃபேஸ் ப்ரொமோட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ். கொஞ்சம் ப்ரோஃபேஸ் ப்ரொமோட்டிங் ஃபேக்டர்ஸே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ഈ പ്രോഫേസ് ப்ரொமோட்டிங் ஃபேக்டர் ப்ரோஃபேஸ் ஸ்டேஜை ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ഈ டிவிஷன் கண்டினியூட் ஆகாது, அங்கே வச்சு ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ மியோசிஸ் அரெஸ்டட். മിയോസിസ് അറസ്റ്റഡ് ഇൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ്. എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലെ ப்ரோஃபேஸ் 1ல் வச்சு மியோசிஸ் அரெஸ்டட், அங்கே வச்சு மியோசிஸ் அரெஸ்டட் ஆகும். ஓகேவா? அப்புறம் மியோசிஸ் அரெஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இட் ரிமைன் ஃபார் லாங் பீரியடில் ஒரு சேஞ்சும் இல்லாமல் இருக்கும். இனி இதுக்கு ஒரு ஃபர்தர் சேஞ்சு பியூபர்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் வரும். ஃபர்தர் சேஞ்ச் எப்போவுமே பியூபர்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் ഈ ഫോളിക്കിൾക്ക് ஃபர்தர் இல்லைனா ഈ ஊசைட்டுக்கு ஃபர்தர் சேஞ்ச் வரும். எனிவே this oogonia start the first meiosis, but the meiosis is arrested. After the meiosis arrest, this oogonium is now called as, after the meiosis arrest, the oogonium is now called as primary oocyte. ഈ மியோசிஸ் அரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த ஊகோனியத்தோட நேம் என்ன? பிரைமரி ஊசைட். சொல்லுங்க மக்கள், பிரைமரி ஊசைட் ஹாப்ளோய்டா டிப்ளோய்டா? கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? பிரைமரி ஊசைட் ஹாப்ளோய்டா டிப்ளோய்டா? கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? பிரைமரி ஊசைட் அது ஹாப்ளோய்டா டிப்ளோய்டா? ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் அரெஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த செல்லோட நேம் பிரைமரி ஊசைட். இது ஹாப்ளோய்டா டிப்ளோய்டா? கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஹாப்ளோய்ட் ஆர் டிப்ளோய்ட்? சசி, முருகன், மினிஷ், சருமதி. ஓகே மக்கள், இது இப்போ ஹாப்ளோய்டு கிடையாது. நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் அரெஸ்டடாக இருக்குது. ப்ரோஃபேஸ் 1ல் ஜஸ்ட் எண்டர்ட். நியூக்ளியர் டிவிஷன் எல்லாம் இதுங்க இப்போ இது வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணலை. ஜஸ்ட்டு இது மியோசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு டிப்ளோய்டு செல்லு தான். பிரைமரி ஊசைட்னா ஒரு டிப்ளோய்டு செல்லு தான். இன்னும் மியோசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகலை, ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட். ப்ரோஃபேஸ் மியோசிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்டடாக இருக்குது. அப்போ இன்னும் ஒரு டிப்ளோய்டு செல்லு தான். ஓகே, அப்போ இந்த டிப்ளோய்டு செல்லு தான் பிரைமரி ஊசைட். அண்ட் திஸ் டிப்ளோய்டு பிரைமரி ஊசைட் அண்டர்கோ க்ரோத். இங்கே வச்சதுக்கு க்ரோத் நடக்கும். திஸ் டிப்ளோய்டு பிரைமரி ஊசைட் அண்டர்கோ க்ரோத். மக்கள், இங்கே க்ரோத் நடக்கும்போது மெனி நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் நியூ சைட்டோபிளாஸ்மிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் சிந்தசைஸ்டு இன் த சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் தி செல். ഈ സെല്ലോட സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ നിറയെ ന്യൂട്രിയൻ സിന്തസൈസ്ഡ് ആവും. നൗ ദിസ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ബിക്കം എ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് സൈറ്റോപ്ലാസം. ഇതോടെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ നിറയെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോം ആകും. നൗ ഇറ്റ് ബിക്കം എ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് സൈറ്റോപ്ലാസം. അതിൽ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് ഓൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോം ആകുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് യോക്ക് കൂടെ ഫോം ആകും. ഹ്യൂമനോടെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ, ഊസൈറ്റോടെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ യാർ കൂടെ ഫോം ആകും? யோக்கு கூட ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்போ பிரைமரி ஊசைட்டோட சைட்டோபிளாஸ்டில் இப்போ என்ன கூட இருக்குது? யோக்கு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா, திஸ் பிரைமரி ஊசைட் அண்டர்கோ ஃபஸ்ட் மியோசிஸ். இனி எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் நடக்கும்போது இட் அண்டர்கோ ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் டு ஃபார்ம் 2 ஹாப்ளோய்டு செல். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் நடக்கும்போது 2 ஹாப்ளோய்டு செல்லு ஃபார்ம் ஆகும், பட் 2 அன்ஈக்குவல் ஹாப்ளோய்டு செல். இட் அண்டர்கோ ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் அண்ட் ஃபார்ம் 2 unequal haploid cell. ரெண்டு unequal haploid cell தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ഈ unequal haploid cell, one is the small and non-functional cell is the primary polar body. One is the small and non-functional, one is named as the primary polar body.
Another one is the large and functional one is called as the secondary oocyte. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അൺഈക്വൽ ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ല് ഫോം ആയിരിക്കും. വൺ ഈസ് ദ പോളാർ ബോഡി, അനദർ വൺ ഈസ് സെക്കൻഡറി oocyte. Then tell me what is the reason for this unequal meiosis? ஏன் இப்படி இங்கே ஒரு unequal meiosis நடந்திருக்கு சொல்ல முடியுமா? கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? What is the reason for this unequal meiosis? மனிஷா, சசி, ரிச்சார்ட், யாருக்காவது கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? What is the reason for this unequal meiosis? இப்படி ஒரு unequal meiosis நடக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன சொல்லுங்க மக்கள், கமெண்ட் அடிப்படையாக சொல்லுங்க. இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அதோட ரீசன்னா. இங்கே பாரு மக்கள், இது ஒரு பிரைமரி oocyte. ഈ പ്രൈമറി oocyteയുടെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഒരു ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്താ ന്യൂട്രിയൻ്റ് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡിങ് യോക്ക് കൂടെ இருக்குது, நிறைய யோக் மெட்டீரியல்ஸ் கூட இருக்குது சைட்டோபிளாசத்தில், நிறைய யோக். இனி இது டிப்ளாய்டாக இருக்குது 2n. அப்போ ஃபஸ்ட் இதோட நியூக்ளியஸ் டிவைட் பண்ணும்போது ரெண்டு நியூக்ளியஸ் அங்கே டிவைட் ஆயிடுச்சு. நியூக்ளியஸ் ஈக்குவல் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி டிவைட் பண்ணியாச்சு. இனி ഈ സെല്ലോட സൈറ്റോപ്ലാസം தான் ഡിവൈഡ് ആണ്. ഇതൊരു പ്രൈമറി oocyte, ഇതോടെ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ഓവർ. ഇനി സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവിഷൻ നടക്കണം. സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ യോക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ബാരിയർ ഫോർ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിവിഷൻ. എല്ലാ സെല്ലുക്കും யோக் இருந்தால் அதோட சைட்டோபிளாஸ்மிக் டிவிஷனுக்கு அது ஒரு பாரியர் தான். அப்போ இங்கே யோக் இருந்ததுனால இங்கே பாரு ஒரு ஸ்மாலர் வால்யூம் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம் வித் எ நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் எ ஸ்மாலர் செல். இவ்வளோ யோக் இருந்ததுனால அங்கே டிவிஷன் பாசிபிள் அல்ல. அண்ட் திஸ் மேஜர் வால்யூம் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம் வித் எ ஹாப்ளோய்டு செல்லு ஃபார்ம் எ ലാർജർ സെൽ. അപ്പോൾ இங்கே രണ്ട് സെല്ല് ഫോം ആயிருக்கு, അൺഈക്വലാக ഡിവിഷൻ നടந்தாச்சு. that means unequal division தான் நியூக்ளியர் டிவிஷன் ஈக்குவலாக நடந்தாச்சு. சைட்டோபிளாசத்தில் யோக் இருந்ததுனாலே சைட்டோபிளாஸ்மிக் டிவிஷன் இஸ் அன்ஈக்குவல். சைட்டோபிளாஸில் இது இங்கே பாரு ஒரு ஹாப்ளோய்டு நியூக்ளியஸ் வித் ஸ்மாலர் வால்யூம் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம் ஃபார்ம் ஏ ஸ்மாலர் செல் கால்ட் as the primary polar body and haploid nucleus with a larger volume of cytoplasm becomes secondary oocyte. புரியுதா மக்கள்? அப்போ இதுதான் அன்ஈக்குவல் மியோசிஸுக்கு ரீசன் என்ன? யோக் இன் த சைட்டோபிளாசம். சைட்டோபிளாஸில் யோக் இருந்ததுனால தான் அன்ஈக்குவல் மியோசிஸ் நடந்திருக்கு. புரியுதா? அப்படின்னா வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் திஸ் அன்ஈக்குவல் மியோசிஸ்? உங்கள் புக்கில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது, ஆல் த நியூட்ரியன் ரிச் சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் பிரைமரி oocyte ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு செகண்டரி oocyteன்னு கொடுத்துருக்கு. ரீசன் இஸ் நத்திங் பட் திஸ் அன்ஈக்குவல் மியோசிஸ். அன்ஈக்குவல் மியோசிஸ் நடந்ததுனாலே ഈ பிரைமரி oocyteோட ஆல் நியூட்ரியன் ரிச் சைட்டோபிளாசம் இப்போ எங்கே இருக்குது? செகண்டரி oocyteல இருக்குது. இனி இந்த செகண்டரி oocyte undergoes செகண்ட் மியோசிஸ். இனி இந்த செகண்டரி oocyteக்கு என்ன நடக்கும்? செகண்ட் மியோசிஸ் நடக்கும்போது இங்கே பாரு இன்னும் இதில் சைட்டோபிளாசத்தில் யோக் இருக்குது. அதனால செகண்ட் மியோசிஸ் நடக்கும்போது செகண்டரி oocyte ஓகே செகண்டரி oocyteக்கு இன்னும் செகண்ட் மியோசிஸ் நடக்கும்போது இங்கே பாரு நியூக்ளியஸ் ஈக்குவலி டிவைட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இனி சைட்டோபிளாசம் டிவைட் பண்ணும்போது இங்கே பாரு செகண்டரி oocyteோட சைட்டோபிளாஸ்லையும் யோக் இருக்குது. அதனால சைட்டோபிளாஸ்மிக் டிவிஷன் அன்ஈக்குவல் ஆகும். ഈ smaller volume of cytoplasm with a haploid nucleus from a large smaller cell, major volume of cytoplasm with a haploid nucleus from a larger cell, this larger cell become egg. அது யாரா மாறும்? எக்காக மாறும். അപ്പോൾ இதுதான் செகண்டரி oocyte എന്നൊരു പോളാർ ബോഡിയും ഫോം ആകും, ഇங்கே ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് എഗ്ഗും ഫോം ആകും. ദിസ് ഈസ് എഗ് ഓർ oocyte or ovum. புரியுதா? അപ്പോൾ உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். எஸ் போலார் பாடியோட ஃபெய்ட் என்ன? போலார் பாடி டீஜெனரேட் ஆகும். இது ஒரு இன்னும் நாட் கிளியர் என்ன போலார் பாடி டிவிஷன் நடக்குமா இல்லையா? பட் ஒன்று கிளியர் தான், division happened or not, it undergo degeneration. Reason, it has no sufficient cytoplasm for their survival. ஒரு செல்லை சர்வே பண்ணதுக்கு ஒரு மினிமம் வால்யூம் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம் வேணும். ஆனால் அதுக்கு இன்சஃபிஷியன்ட் சைட்டோபிளாசம் இருக்குது. இன்சஃபிஷியன்ட் சைட்டோபிளாசம் இருந்ததுனால அதோட ஃபெய்ட் அது டீஜெனரேஷன் தான். தென் சசி முருகன் போலார் போட் டிஜன். சசி முருகன் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? அப்படியே மனிஷா சேகர் அப்படியே வர்ஜினிட்டி டெஸ்ட் எல்லாம் இப்போ கிடையாது, அதெல்லாம் பாண்டு. நம்ம 2022 இருக்குது, நம்ம இந்த மாதிரி இல்லையா? ஜஸ்ட் ஹியூமனாக இருந்தால் போதும், என்ன அதை பற்றி வர்ஜினிட்டி அது இது அது நமக்கு தேவையில்லை.
ஓகே வேறு நமக்கு இப்போ வந்து உங்கள் டவுட் ஏதாச்சும் இருந்தால் நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சசி முருகன் கிளியரா? ஓகே, அப்போ இது ஹவு மெனி எக் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஒன் ப்ரைமரி ஊசைட். ஒரு ப்ரைமரி ஊசைட்டின்னு எவ்வளோ எக் ஃபார்ம் ஆகும்? ஹவு மெனி எக் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஒன் ப்ரைமரி ஊசைட்? How many egg formed from one primary oocyte? சொல்ல முடியுமா? ஒரு primary oocyte ன்னு one egg தான் ஃபார்ம் ஆகும். one primary oocyte produce one egg. ஆனால் நம்ம படித்த one spermatocyte produce 4 sperm. ஒரு spermatocyte ன்னு 4 sperm ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒரு primary oocyte produce one egg. ஓகே, next one. இப்போ நம்ம இப்போ படிச்சிருக்கு செகண்டரி ஊசைட் ஒரு செகண்ட் மியோசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது தான் எக் ஆர் ஊட்டட் ஃபார்ம் ஆகும் அல்ல. செகண்ட் மியோசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது எக் ஆர் ஊட்டட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி எக் ஆர் ஊட்டட் நம்ம கான்ட்ராசெப்டிவ் டிவைசஸ் அதை பற்றி நமக்கு இன்னொரு சாப்டர் வரும், நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, கான்ட்ராசெப்ஷன். அப்போ ஒரு செகண்டரி ஊசைட்டு செகண்ட் மியோசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகணும்? போலார் பாடி அண்ட் எக் ஃபார்ம் ஆகணும். பட் ஹியூமனோட ஒரு நேச்சர், ஹியூமனோட பாடி எடுக்கும்போது ஓவரியிலே ப்ரைமரி ஃபாலிக்கிள் செகண்டரி ஃபாலிக்கிள் ஆகும், செகண்டரி ஃபாலிக்கிள் டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிள் ஆகும்போது டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிள் உள்ளில் வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ், இங்கே சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும். தென் ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது செகண்டரி ஊசைட்டு ஃபார்ம் ஆகும். Then within ovary that follicle become fully matured graphene follicle. Ovary வச்சு ഈ follicle fully matured graphene follicle ஆகும். ஓவரியிலே கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள்குள்ளே வச்சு தான் ஓவரியிலே கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள். இப்போ ஓவரியிலே கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள் வரும்போது ஆ கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள் உள்ளில் வச்சு ഈ ஊசைட் செகண்ட் மியோசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும். கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள் உள்ளில் வச்சு செகண்ட் மியோசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும். செகண்ட் மியோசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு மெட்டாஃபேஸ் 2ல் என்டர் ஆகும்போது எகெயின் மியோசிஸ் அரெஸ்டட் ஆகும். അപ്പോൾ ഓവറിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് ബിഗിൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഓവറി. oogenesisലെ ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് ബിഗിൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഓവറി ആൻഡ് ആ സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് ബിഗിൻസ് ഇൻ ഓവറി. ഓവറിയിലെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളിനുള്ളിൽ വെച്ച് സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ആകും. സോ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളിനുള്ളിൽ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് സെക്കൻഡ് മിയോസിஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நமக்கு தெரியும் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள்னா ஃபுல்லி மெச்சர்ட் ஓவரியன் ஃபாலிக்கிள். அந்த டைமில் என்ன நடக்கும்? இது ஓவுலேட் பண்ணும். അപ്പോൾ ആക്ച്വലി இந்த செகண்டரி ஊசைட் தான் எங்கே வரும்? ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ தான் വരും. ഓവമല്ലേ, ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമനിലെ ഓവുലേഷൻ ടൈമിൽ ഓവുലേറ്റ് பண்ணது என்னதா? செகண்டரி ஊசைட். ஓவமல்லே ஓவுலேட் பண்ணது, செகண்டரி ஊசைட் தான் ஓவுலேட் பண்ணி எங்கே வரும்? ஃபலோப்பியன் டியூபிலே வரும். அந்த ஃபலோப்பியன் டியூபிலே தட் செகண்டரி ஊசைட் இஸ் வயபிள் ஒன்லி அப் டு 24 hours. இப்போ ஃபலோப்பியன் டியூபில் வந்ததுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ டைம் மட்டும் வயபிளாக இருக்கும்? 24 hours மட்டும் வயபிளாக இருக்கும். அப்படின்னா இனி இதுக்கு ஒரு செகண்ட் மியோசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகணும்னா வித்தின் 24 hours செகண்ட் மியோசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகணும். If within 24 hours when a sperm start penetrating secondary oocyte then only it complete the second meiosis. Within 24 hoursக்குள்ளே ஒரு sperm ഈ secondary oocyte penetration start பண்ணால் மட்டும்தான் second meiosis complete ஆகும். അപ്പോൾ ഒരു oogenesisലെ எப்போதான் second meiosis complete ஆகும்? Only after the secondary oocyte has been penetrated by a sperm. ஒரு செகண்டரி ஊசைட்டை ஸ்பெர்ம் பெனிட்ரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகும்? செகண்ட் மியோசிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். செகண்ட் மியோசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ செகண்ட் மியோசிஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஒன்லி ஆஃப்டர் த செகண்டரி ஊசைட் ஹாஸ் பின் பெனிட்ரேட்டட் பை எ ஸ்பெர்ம். அப்படின்னா ஒரு ஃபீமேல் ஒரு 50 years ஓல்டு லேடி, அவங்களுக்கு ஒரு 3 daughters இருக்குது. ஒரு 50 years ஓல்டு லேடி, அவருக்கு ஒரு 3 daughters இருக்குது. அப்படின்னா அவரோட லைஃப்பில் எவ்வளோ ஓவம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அவரோட லைஃப்பில் சொல்ல முடியுமா? ஒரு 50 years ஓல்டு லேடி, அவருக்கு ஒரு 3 kids இருக்குது, 3 daughters இருக்குது. அப்படின்னா அவரோட லைஃப்பில் எவ்வளோ ஓவம் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? ஹவு மெனி ஓவம் ஃபார்ம்டு இன் ஹர் லைஃப் சொல்ல முடியுமா? கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? சசி முருகன், மனிஷா வேறு எதெல்லாம் அடிபொலி ரோக் அடிபொலி சொல்லுங்க. சசி முருகன், ரிச்சார்ட்ஸ் சொல்லுங்க மக்கள். ஸ்னெக்கா
ஒரு ஃபீமேலில் அவரோட லைஃப்பில் அவங்களுக்கு ஒரு 3 டாட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஓவம் அவரோட லைஃப்பில் இது 50 இயர்ஸ் ஓல்டு லேடி அவருக்கு 50 இயர்ஸ் இருக்குது 3 டாட்டர்ஸ் இருக்குது அவரோட லைஃப்பில் எவ்வளோ ஓவம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் மக்கள் ഈ ഓവം എപ്പോൾ தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன்லி ஆஃப்டர் ஸ்பெர்மன்ட்ரி ஸ்பெர்மன்ட்ரிக்கு அப்புறம் தான் ஓவம் ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்பெர்ம் வரலைன்னா செகண்டரி ஊசைட் ஸ்டேஜில் எது டேமேஜ் ஆகும் ஓவம் ஃபார்ம் ஆகணும்னா எப்போ மட்டும் ஸ்பெர்மன்ட்ரிக்கு அப்புறம் അപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിലുക്ക് 3 കിഡ്സ് இருந்தாൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ 3 കിഡ്സ് വരണമെന്നാൽ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു 3 സ്പേം അവരുടെ ലൈഫിൽ അവരുടെ 3 എഗ് കൂടെ കോണ്ടാക്ട് വന്നതിനാൽ അവർക്ക് 3 കിഡ്സ് ഫോം ആயிருக்கு അപ്പോൾ ലൈഫിൽ 3 സ്പേം ദ എഗ് പെനിട്രേറ്റ് பண்ணியிருக்கு அது ஓவத்தை செகண்டரி ஊசைட்டை பெனிட்ரேட் பண்ணியிருக்கு அதனால அவரோட லைஃப்பில் எவ்வளோ ஓவம் மட்டும் டெவலப்டு ஒரு 3 ஓவம் மட்டும் தான் டெவலப் ஆயிருக்கு അപ്പോൾ எவ்வளோதான் ஒரு ஃபீமேல் லைஃப்பில் oogenesis எல்லாமே incomplete தான் most of the oogenesis are incomplete in female ஃபீமேலோட almost all oogenesis incomplete oogenesis complete ஆகணும்னா ஸ்பெர்மன்ட்ரி கூட வரணும் பிகாஸ் செகண்டரி ஊசைட் வரைக்கும் வைபிளாக இருக்குது செகண்டரி ஊசைட்டை ஸ்பெர்ம் பெனிட்ரேட் பண்ணால் மட்டும் oogenesis complete ஆகும் ஸோ oogenesis complete only after ஸ்பெர்மன்ட்ரி ஸ்பெர்ம் வரலைன்னா oogenesis complete ஆகாது அப்போ ஒரு ஃபீமேல் லைஃப்பில் ஆல்மோஸ்ட் oogenesisம் இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் இருக்குது புரியுதா மக்கள் അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരേക്കും ഇന്നൊക്കെ പഠിച്ചത് oogenesis വരേക്കും പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കുലർ ഡെവലப்மெண்ட் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்படியே நிறைய டாபிக் எல்லாம் இருந்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த டைமில் நம்ம இவ்வளோ மட்டும்தான் முடிக்க முடிஞ்சாச்சு ஓகேவா அப்போ இதெல்லாம் புரியுதா ஹாப்பி எல்லாருமே அப்படி அது ஒரு பர்டிகுலர் இது லைக் இப்போ ஒரு லைக் ஒரு ரேப் கேஸில் எல்லாம்னா ஒரு ஸ்பாமோட செமனோட ப்ரெசன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நமக்கு அது டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் எல்லாமே அப்படி ஒரு வெர்ஜினிட்டி டெஸ்ட்னெல்லாம் இப்போ இல்லை கிடையாது மக்கள் அதெல்லாம் பேண்டு தான் ஓகே ஹாப்பி அப்போ எல்லாருமே அப்போ சூப்பராக படிங்க மக்கள் நமக்கு ஒரு 3 சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ டைம் எல்லாம் வேணாம் தாராளமாக டைம் இருக்குது தைரியமாக அப்ரோச் பண்ணுங்கள் பிளைண்டாக அப்ரோச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் படிக்க முடியும் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் அது மட்டும் படித்து கூலாக போய் அப்ரோச் பண்ணுங்க கிடைக்கும் ஓகேவா ஓகே அப்பம் பை see you all the best